లాస్ట్ వీక్ కూడా కనెక్ట్ కాలేదా? जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना यशोदानंदन ब्रजजन रंजना यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजना यशोदानंदन ब्रजजन रंजना यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्री हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता श्री रूप सनातना भट्ट रघुनाथा श्री रूप सनातना भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ 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 जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय बलदेवा जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन పద్దగా पति
नयन पथगामी भावतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भावतु मे निताय गौरांगो निताय गौरांगो निताय गौरांगो हरि जय सच्चिदानंद जय सचिनंद जय जय सच्चिदानंद सचिनंद गौरी हरा जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन सचिनंदन गौर हरि हरि पतित पावन गणपति पतित पावन पावन पतित पति पावन पावन गौर हरि पतित पावन पावन पति पतित पावन पावन पतित पति पावन पावन गौर गौर हरि हरि पतित पावन गौर हरि जय प्रभुपाद स्वामी जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद स्वामी जय प्रभु प्रभुपाद प्रभुपाद जय गुरुदेवा प्रभुपाद जय जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा देव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल कृष्ण बोल అమ్మా ప్రేయర్స్ ఎవరన్నా చేస్తారమ్మా? ప్రభుజీ అమ్మా ఎవరు మాట్లాడేది మర్చిపోయాను. హేమలత మాతాజీ చేయండి అమ్మా. नमो ओम हरे कृष्ण। नमो హరే ओम కృష్ణ. विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि వాసాది गौर గౌర भक्त భక్తి బృంద वृंदा హరే కృష్ణ हरे హరే कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम రామ राम రామ हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता शाखान्वितान् च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण कृष्णचैतन्य नाम्ने चैतन्य गौरत्रिषे विषये नमः। नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ ఒక డౌట్ ప్రభుజీ ఒకటి చెప్పమ్మా. ఇది క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మూకం కరోతి వాచనం అని చదువుతారు ప్రభుజీ దేని కోసం అవునవును. ఉంది అది యా, అంటే అది బేసికల్ గా స్పీకర్ ఏంటంటే ఏం చెప్తారంటే మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంగాయితేకరం యత్కృప సుందరీకాక్షం సాభ్యాభ్యంతర శుచి. బేసికల్ గా ఏంటంటే ఒక గురువు యొక్క దయతోటి మూకం కరోతి వాచాలం అంటే మూగవాడు కూడా పలకగలడు. పంగుం లంగాయితే గిరిం, కాళ్ళు లేనివాడు కూడా ఒక కొండ ఎక్కగలడు. ఆ యొక్క గురువు ఓకే యొక్క కృప గురించి ఆ శ్లోకం చెప్తారన్నమాట. అదే సో క్లాస్ ఎస్ ఎస్, ప్రతి క్లాస్ ముందు ఇది ఉంటుంది అనమాట జనరల్ గా. యా, అది ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ, మీరు నాకు గుర్తు చేశారు. నేను మర్చిపోతుంటాను చేయటం. నేను థ్యాంక్ యూ. ప్రభుజీని ఎప్పుడు అడుగుదాం అనుకుంటావు మళ్ళీ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎస్ మీరు ఎస్ ఇప్పుడు ఎస్. యాక్చువల్గా అమ్మా, మీరు నాకు ఆ శ్లోకం ఇవాళ కరెక్ట్ గా గుర్తు చేశారు. ఎందుకంటే నేను ఈ మధ్య ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నవన్నీ నా శక్తికి మించి మాట్లాడుతున్నాను. బ్రహ్మ సంహిత కూడా అంతే, నా శక్తికి మించింది. ముకుందమాల స్తోత్రం కూడా నా శక్తికి భక్తికి మించింది. కాకపోతే ఏంటంటే అందరూ నేర్చుకుందాం అనేసరికి నేను కూడా ముందుకొచ్చి మీతో పాటు నేర్చుకుందామని ముందుకు వస్తున్నాను. కానీ ఒక్కొక్క శ్లోకం చదువుతుంటే అసలు నాకు చెప్పే అర్హత కూడా లేదు. ఉమ్, మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంగా అయితే గిరం యత్కృపా పుణ్యం. సో కరెక్ట్ భగవంతుడు మీనింగ్ గురువు. తెలియదు ప్రభుజీ ఎస్ అదే ఎస్ ఎస్. థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ యూ ప్రభుజీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ మూకం కరోతి వాచాలం లంగాయతిగిరి యత్కృపా తమహం వందే పరమానంద మాదం. ఎవ్వరి కృప మూగవానికి అద్భుతంగా మాటలిచ్చి కుంటువానిని కొండలు దాటిస్తుందో ఆ పరమానంద మాధవునికి నా నమస్కారం. అది మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంగాయతీగురం యత్కృపా తమహం వందే పరమానంద మాధవం. హరే కృష్ణ. సో ఇవాళ ఈ నేను ఈ ప్రజెంటేషన్ తయారు చేసుకుంటూ ముకుందమాల స్తోత్రం మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్దామని అనుకున్నాను. దాని గురించి అనుకుంటూ ఆ శ్లోకాలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. అనుకుంటున్నాను నాకు అర్హత ఉందా? అర్హత లేదు. కానీ ఎందుకు చెప్తున్నాను? కేవలం నేను తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నాను అంతే. అదొక్కటే భావన. మీకు చెప్పాలన్న దానికన్నా నేను తెలుసుకోవాలన్న ఒక చిన్న ఉద్దేశంతోనే చెప్తున్నాను. యాక్చువల్లీ ఈ ముకుందమాల స్తోత్రాలు చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. చాలా ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయంటే మెయిన్లీ మనోహరంగా ఉండటానికి కారణం పరమభక్తులైన గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు ఈ శ్లోకాలు చాలా కోట్ చేస్తుంటారు. ఈవెన్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా కృష్ణ త్వదీయ పాద పంకజం అన్న శ్లోకం ఆయన అనేక సార్లు శ్రీల ప్రభుపాద వారు కోట్ చేస్తుంటారు. సో మనం ఇది కూడా కృష్ణ పదవీయ పాద పంకజం అన్నది మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మనం ఆ శ్లోకం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సో జ్యోతి మాతాజీ ఉన్నారా? హరే కృష్ణ, జ్యోతి మాతాజీ ఉన్నారమ్మా? లేరు అనుకుంటా, చూసినట్టు గుర్తు. ఎందుకంటే జ్యోతి మాతాజీ శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో కనెక్ట్ అయ్యారు. సో ఈ కులశేఖర్ ఆల్వార్ గారి పిక్చర్ అది. సో మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు నాలుగు సాంప్రదాయాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఎవరికన్నా గుర్తుందండి మన 4 సాంప్రదాయాలు ఏంటో? గౌడ వైష్ణవ సంప్రదాయం మధ్య ఆ, గౌడ 4 వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ముఖ్యమైన 4 సాంప్రదాయాలు ఎవరికి గుర్తుందమ్మా? మధ్య గౌడ వైష్ణవ సంప్రదాయం బ్రహ్మ సాంప్రదాయం, రుద్ర సాంప్రదాయం, కుమార సాంప్రదాయం, రుద్ర సాంప్రదాయం. బేసికల్గా అంటే కుమార సాంప్రదాయం అంటే ఆ సనక సనందాది ఆ 4 కుమారుల నుంచి వస్తుంది కుమార సాంప్రదాయం. తర్వాత బ్రహ్మ సాంప్రదాయం, బ్రహ్మ నుంచి అంటే భగవంతుడి నుంచి కుమారుల ద్వారా. తర్వాత బ్రహ్మ సాంప్రదాయం అంటే భగవంతుడి నుంచి బ్రహ్మ ద్వారా.
తర్వాత రుద్ర సాంప్రదాయం అంటే భగవంతుడి నుంచి శివుడి ద్వారా. తర్వాత 4 శ్రీ సాంప్రదాయం లేదా లక్ష్మీ సాంప్రదాయం, అంటే భగవంతుడి నుంచి లక్ష్మీదేవి ద్వారా ఆ సాంప్రదాయం వస్తుందన్నమాట. సో మనం ఈ రకరకాల సాంప్రదాయాల ద్వారా మనం భగవంతుడికి కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాము. ఈ 4 ప్రామినెంట్ ముఖ్యమైన వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. అందులో మనం ఉన్న సాంప్రదాయం ఏంటో గుర్తుందండి? ఇప్పుడు మనం ఏ సాంప్రదాయానికి మనం కనెక్ట్ అవ్వదలుచుకున్నాం గుర్తుందా? మనం బ్రహ్మ ఇప్పుడు మధ్య ఫాలో గౌడీయ అవుతున్న సంప్రదాయం. గౌడియ బ్రహ్మ బ్రహ్మ సాంప్రదాయం. బ్రహ్మ సాంప్రదాయం. మనం ఫాలో అవుతుంది బ్రహ్మ సాంప్రదాయం. ఆ బ్రహ్మ సాంప్రదాయంలో ముఖ్యమైన ఆచార్యులు మధ్వాచార్యులు వారు. మధ్వాచార్యులు ముఖ్యమైన ఆచార్యులు మనం ఫాలో అవుతున్న సాంప్రదాయంలో. ఆ మధ్వాచార్యుల ద్వారాలో వచ్చిన వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు గౌడ దేశంలో వచ్చారు. కాబట్టి బ్రహ్మ మధ్వ గౌడీయ సాంప్రదాయం అనేది మనం ఫాలో అవుతున్న లేదా ఫాలో అవ్వాలని ప్రయత్నం చేస్తున్న సాంప్రదాయాన్ని బ్రహ్మ మధ్య గౌడీయ సాంప్రదాయం అని మనం అంటారన్నమాట. సో ప్రతి ప్రతి సాంప్రదాయానికి ఒక ముఖ్యమైన ఆచార్యులు ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ సాంప్రదాయం అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? భగవంతుడి నుంచి ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది ఆ సాంప్రదాయం. అనేక లక్షల కోట్ల యుగాల నుంచి అలా కంటిన్యూ అవుతుంది. కలియుగంలో ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యమైన వాళ్ళు, శ్రీ సాంప్రదాయంలో ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యమైన వాళ్ళు కలిపేసేయమ్మ. రామానుజాచార్యుల వారు. మన సాంప్రదాయంలో మధ్వాచార్యుల వారు ఎలాగో శ్రీ సాంప్రదాయంలో రామానుజాచార్యుల వారు ముఖ్యమైనది అనమాట. సో ఈ ఈ రామానుజాచార్యుల వారి ఆ శ్రీ సాంప్రదాయంలో ఆళ్వార్స్ అని పూజలు చేస్తుంటారు. మీకు చాలా మంది తెలిసే ఉంటారు. వైష్ణవ సాంప్రదాయం, వైష్ణవ టెంపుల్స్ లో ఎస్పెషల్లీ ఆళ్వార్స్ అని ఉంటారు అనమాట. ముఖ్యమైన ఆళ్వార్స్, ఆ 108 ఆళ్వార్స్. ఆళ్వార్స్ అందరూ ఎవరు అంటే బేసికల్ గా పరమ విష్ణు భక్తులు వాళ్ళు. ఆళ్వార్ అన్న వర్డ్ అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే భగవంతుని భక్తిలో ఎవరైతే మునిగి పారవశ్యం పొందుతున్నారో వాళ్ళని ఆళ్వార్లు అంటారన్నమాట. భగవంతుని భక్తిలో అందరూ విష్ణు ఆరాధకులే అన్నమాట. ఆ ఆళ్వార్లు దాదాపు 108 మంది ఆళ్వార్లు ఉన్నారు. మీకు వైష్ణవ కొన్ని టెంపుల్స్ లో, అంటే మన ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ లో కనపడదు. ఎందుకంటే ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ లో మనం ఫాలో అయ్యే సాంప్రదాయం వేరు. వేరే శ్రీ సాంప్రదాయం లక్ష్మీదేవి నుంచి స్టార్ట్ అయిన సాంప్రదాయంలో వాళ్ళు చిన్నజీయర్ స్వామి, ఇప్పుడు చిన్నజీయర్ స్వామి గారు ఉండేది, వీళ్ళంతా శ్రీ సాంప్రదాయం అనమాట. ఆ సాంప్రదాయంలో మీరు ఏ గుడికి వెళ్ళినా సరే ఆళ్వార్ల సన్నిధి అని పక్కన ఉంటుంది. మధ్యలో విశ్వక్సేనుల వారు కూడా ఉంటారు. సో విశ్వక్సేనుల వారిని పూజించి మనం, అంటే స్మార్తలో ఎవరైతే ఎలా గణపతిని పూజిస్తారో, అన్ని పనులు చేసే ముందు గణపతిని ఎలా పూజిస్తారో వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో విశ్వక్సేనుని పూజిస్తారు అన్నమాట. విశ్వక్సేన పూజను ఫస్ట్ చేస్తారు. మనం గణపతి పూజ ఎలా చేస్తామో అట్లా విశ్వక్సేన పూజ చేస్తుంటారు అన్నమాట. సో ఈ ఆళ్వార్లు అనేవాళ్ళు పరమ భక్తులు. సో వాళ్ళల్లో చాలా మంది ఆళ్వార్లు వాళ్ళందరూ ఏంటంటే భగవంతుడి గురించి అనేకమైన ప్రార్థనలు చేశారు. ఆ ప్రార్థనలన్నీ కలిపి దాదాపు 4000 కృతులు అనమాట. 4000 కృతులన్నీ కలిపి దివ్య ప్రబంధం అంటారన్నమాట. అందుకనే మీరు వినే ఉంటారు, ఎవరన్నా ఇదివరకు లెక్చర్స్ వింటే శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యుల వారని పేరు విని ఉంటారు. మీరు ఎవరన్నా విన్నారా? శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్యుల వారిని వైజాగ్లో ఉండేవారు ఆయన. సో ఆ మన చిన్నజీయర్ స్వామి శ్రీ సాంప్రదాయంలో వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ దివ్య ప్రబంధం గురించి, ఆ రామానుజాచార్యుల వారి చరిత్రల గురించి, వాటి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటారు. ఎలా మన బ్రహ్మమధ్వ గౌడీయ సంప్రదాయంలో ఎలా అయితే మన భాగవతం గురించి, హరే కృష్ణ, చైతన్య చరితామృతం గురించి, భగవద్గీత, భాగవతం, చైతన్య చరితామృతం, తర్వాత ఈ ఈశోపనిషత్తు, ఇలా ముఖ్యమైన మన గ్రంథాలు ఎలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం, వాళ్ళు కూడా భాగవతం ప్రాముఖ్యత. ఈ 4 సాంప్రదాయాల్లో ముఖ్యమైనది భాగవతం, భగవద్గీత 4 ముఖ్యమైనదే. అందరూ ఒప్పుకునేది ఏంటంటే విష్ణువు పరమదైవం, కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, ఆయనే దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు అన్నది ఈ అన్ని సాంప్రదాయాల్లో ఒప్పుకున్నారన్నమాట. ప్లస్ ఈ అన్ని వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో ఇంకొక ముఖ్యం ఏంటంటే ద్వైతం, విశిష్టాద్వైతం, ఇదంతా ఉంది కదా. వీటిలో ముఖ్యమైనది ఒప్పుకున్నది ఏంటంటే జీవాత్మ వేరు, పరమాత్మ వేరు. ఇప్పుడు మన శంకరాచార్యుల వారి ఫిలాసఫీలో ఏమవుతుందంటే జీవాత్మ పరమాత్మ అయిపోతుంది అన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట ఆ ఫిలాసఫీలో. సో ఆ ఫిలాసఫీని మన వైష్ణవ సాంప్రదాయం ఒప్పుకోదన్నమాట. వైష్ణవ సాంప్రదాయం ఏముంటుందంటే ఎప్పుడు కన్నా జీవాత్మ పరమాత్మ కాలేదు, జీవాత్మే, పరమాత్మ పరమాత్మే. అక్కడి నుంచి ద్వైతం అని స్టార్ట్ అయింది. ద్వైతం అంటే ఇలా మధ్వాచార్యుల వారు ఇలా 2 ఏళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు. ఇలా 2 ఏళ్ళు ఉన్న పిక్చర్ మీకు కనబడుతూ ఉంటుంది. 2 అంటే జీవాత్మ వేరు, పరమాత్మ వేరు అనేది. దాని నుంచి రామానుజాచార్యుల వారు విశిష్టాద్వైతం తీసుకొచ్చారు. విశిష్టాద్వైతం అంటే ఏంటంటే భగవంతుడు మనకన్నా వేరే కాదు, చాలా వేరు.
ఎంతో గొప్ప అన్నట్టుగా అనమాట. ఇలా ఈ సాంప్రదాయం అన్నది ఇట్లా డెవలప్ అయిందనమాట. ఆ ఆళ్వార్లో వేదాలతో పాటు ఆ సాంప్రదాయంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అంటే వేదాంత దేశికులు, నాథముని, యమునాచార్యుల వారు, రామానుజాచార్యుల వారు, విగ్రహ ఉమ్, వీరరాఘవాచార్యుల వారు, వీళ్ళందరూ ఆ దివ్య ప్రబంధాన్ని నేర్చుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. మీలో కూడా కొంతమంది నా ఉద్దేశం ఆ, ధనుర్మాసంలో నేర్చుకొని పాడుతూ ఉంటారు. ఉమ్, ధనుర్మాసంలో నేర్చుకొని చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. రైట్. సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ నేను చదువుతూ మీకోసం తీసుకుంటూ నేను కూడా తెలుసుకుంటున్నానని చెప్పాను కదండి. ముఖ్యమైన ఆళ్వార్లో 12 మంది ఆళ్వార్లు. ఈ ఆళ్వార్లు అంటే ఎవరు అంటే భగవంతుడి యొక్క అనుచరులే ఆళ్వార్ల కింద వచ్చారన్నమాట. ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి చెప్పాను, మీకు ఈ బృందావనంలో ఉన్న షడ్ గోస్వామిస్ అందరూ కూడా ఆ సఖిలు, అష్టసఖుల నుంచి, మంజరి నుంచి ఇక్కడికి రూపమంజరి, గుణమంజరి ఇలా వచ్చారు. వాళ్ళే ఈ భూమి మీదకి వచ్చి, బృందావనం మీదకి వచ్చి మనుషుల్లాగా మన ముందుకు వచ్చి భగవంతుని యొక్క సఖులు, భగవంతుని యొక్క మంజరిలు ఇక్కడికి వచ్చి, లైక్ రూప గోస్వామి అంటే రూపమంజరి, వాళ్ళే ఇక్కడికి వచ్చి మనల్ని భక్తి మార్గం నిలబెట్టినట్టు. అలాగే ఈ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఏంటంటే విష్ణువు నుంచి వచ్చిన డిఫరెంట్, ఆయన శరీరం నుంచి ఆయన పక్కన ఉన్న పరివారమే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ఆళ్వార్లాగా భూమి మీదకి వచ్చారన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భగవంతుడి చేతిలో పాంచజన్యం. పాంచజన్యం అంటే ఏంటంటే భగవంతుడి చేతిలో ఆ శంఖం, ఆయన పయోగి సారో అన్నట్టుగా వచ్చారన్నమాట. భగవంతుడి చేతిలో గద, కౌమోదకి గద అంటారు. ఆ గద పుదత్త భూట అన్న ఆళ్వార్లుగా వచ్చారన్నమాట. నందకం, ఆయన పేయభరంత యోగి అన్నట్టుగా వచ్చారన్నమాట. తర్వాత సుదర్శనుడు తిరుమణి తిరుమణి షైపన్ భక్తిసార అన్న పేరుతో ఆళ్వార్లుగా వచ్చారన్నమాట. తర్వాత కుముద, ఆ గణేశుడు, ఆ మధుర కవి కుముద అన్నట్టుగా. తర్వాత విశ్వక్సేనుల వారు నమ్మాళ్వార్ పరాంకుశ అన్నట్టుగా వచ్చారు. నమ్మాళ్వార్ అన్న పేరు మీరు విని ఉంటారు. తర్వాత భగవంతుని యొక్క హృదయం మీద ఉండే మణి పేరేంటండి? కౌస్తుభమణి. ఆ కౌస్తుభమణి కులశేఖర ఆళ్వార్గా వచ్చారు. ఇవాళ మనం ఆయన గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. కులశేఖర ఆళ్వార్గా కూడా వచ్చారు. గరుడు పెరియాళ్వార్ లాగా వచ్చారు. పెరియాళ్వార్ అంటే విష్ణు చిత్త. తర్వాత భూదేవి ఆండాళ్ రూపంలో వచ్చిందనమాట. భూదేవి ఆండాళ్. అందుకనే ఆ మనకి ధనుర్మాసంలో అందరూ మీరు పూజలు చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది ఆండాళ్ పూజలు చేస్తూ ఉంటారు, గోదా కళ్యాణం చేస్తూ ఉంటారు, తిరుప్పావై చదువుతుంటారు. రైట్. తర్వాత భగవంతుని మెడలో ఉన్న వైజయంతి మాల తొండారదపి భక్తాంగ్రి రేణు. తర్వాత భగవంతుడి మీద పుట్టుమచ్చ ఉంటుంది కదా, శ్రీవత్సం అంటారు కదా, ఆ పుట్టుమచ్చ తిరుప్పని మణివాహనగా వచ్చారంట. తర్వాత భగవంతుని చేతిలో ఉన్న ఆయుధమైన సారంగం తిరుమాంగి పరకాల అన్నట్టుగా ఒక్కొక్క ఆళ్వార్లు భగవంతుని యొక్క పక్కనే ఉన్న, ఆయన శరీరం పక్కనే ఉన్న ఆయుధాలు, ఆయన శరీరంలో ఉన్న కౌస్తుభమణి, అటువంటి వాళ్ళే భూమి మీదకి ఆళ్వార్లాగా వచ్చి మనని భక్తి మార్గంలో నిలబెడటానికి ప్రయత్నం చేశారంట. సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోయేది కులశేఖర ఆళ్వార్ గారి గురించి. ఆ కులశేఖర ఆళ్వార్ గారు ఎవరండి? భగవంతుని యొక్క కౌస్తుభమణి. కౌస్తుభమణి, ఆయన హృదయం మీద ఉన్న కౌస్తుభమణియే కులశేఖర ఆళ్వార్ లాగా వచ్చారంట. కింగ్ కులశేఖర అంటారు ఆయన్ని. కింగ్ కులశేఖర అని ఎందుకంటారంటే కులశేఖర ఆళ్వార్ గారు ఒక మహారాజు. ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు, ట్రావెన్కోర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనకి కేరళలో, ట్రావెన్కోర్ ఉంది కదా, ఆ ట్రావెన్కోర్ సంస్థానంలో, ఆ సంస్థానంలో ఆయన ఒక రాజు కింద పుట్టారన్నమాట ఆయన. సో వాళ్ళ కులదైవం ఎవరు? అనంత పద్మనాభ స్వామి. మీలో ఎంతమంది అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ చూశారు? వెళ్ళారా? వెరీ నైస్, వెరీ నైస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో అనంత పద్మనాభ స్వామి టెంపుల్ వాళ్ళ కులదైవం అనమాట. ఆ కులదైవానికి వాళ్ళు వెళ్ళి చూస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఆ కులదైవంకి ఎలా ఉంటుందంటే ఆ కింగ్ ప్రతిరోజు పాలనంతా వెళ్ళి స్వామి ముందు చెప్తారంట. స్వామి ఇవాళ ఇలా జరిగింది, ఇంత ఆదాయం వచ్చింది, ఇవాళ ఇలాంటి తీర్పులు చెప్పాను, ఇవాళ ఇలా జరిగింది అని వాళ్ళు వెళ్ళి ఆ భగవంతుడికి రిపోర్ట్ చేస్తున్నారంట. కింగ్ అంటే అర్థం ఏంటండి? ఆ కింగ్ కూడా ఆ భగవంతుడిని సుప్రీం గాడ్ లాగా యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు. మనకి కింగ్ గొప్ప. మన జగన్నాథ రథయాత్రలో కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఇంద్రద్యుమ్న స్వామి, ఆయన ఆ స్టోరీ గురించి చెప్పుకుంటాం. తర్వాత పూరి రాజుగారు ఏం చేస్తారు? ఆయన ఫస్ట్ చీపురి తీసుకొని ఆయన ఊడుస్తారు పూరి. ఆ తర్వాత మనం కూడా రథం ఊడిచి ముందుకు తీసుకెళ్తాం అనమాట. సాక్షాత్తు రాజే రోడ్డు ఊడుస్తున్నాడంటే మనం ఎంత అని మనకు ఒకసారి గుర్తు చేయడం కోసం ఆ రాజే చేస్తుంటాడనమాట.
అలా వీళ్ళు భగవంతుడికి వెళ్ళి నిత్యం సమర్పించే వాళ్ళంట. ఈ రోజు రాజ్యంలో ఇలా జరిగింది కృష్ణ, ఈ రోజు ఇలా జరిగింది పద్మనాభ, ఇంత ఆదాయం వచ్చింది, ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నాను అనమాట. సో దాన్ని బట్టి మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుడితో మనం కూడా అటువంటి రిలేషన్ డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట. మనం కూడా ఆయనకి అన్ని చెప్పాలి. ఉం? కృష్ణ అరకిలో చింతపండు అయిపోయింది తెచ్చిపెట్టి కృష్ణ, అంతేనండి. కృష్ణ బెల్లం అయిపోయింది తీసుకురా కృష్ణ, వచ్చేప్పుడు కొంచెం మైదా పిండి కూడా పట్టరా కృష్ణ. రైట్. సో జ్యోతి మాతాజీ ఇందాకే నేను తలుచుకున్నానమ్మా, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎందుకంటే మీరు చిన్నజీయర్ స్వామి ఆ సాంప్రదాయంలో మీరు కనెక్ట్ అయ్యారు కదా. అవును స్వామి. మీకు సమాశ్రితాలు కూడా అయినాయి అనుకుంటా కదమ్మా. అవును అవును స్వామి, అవును ప్రభు. వెరీ గుడ్. సో ఇవాళ అయితే ఈ టాపిక్ మాట్లాడుకోవాలంటే నాకు మీ పర్మిషన్ కావాలి, మీ ఆశీర్వచనం కావాలి. ప్రభుజీ నాదేముంది ప్రభుజీ, నేను చాలా చిన్న దాంట్లో. లేదు లేదు లేదు, మీరు ఆ సాంప్రదాయంలో మీరు భగవంతుని యొక్క దీక్ష పొందారు కాబట్టి మీ ద్వారా నేను ఆ దీవెని తీసుకొని నాకు తెలియంది శక్తికి మించింది అని ముకుంద వాళ్ళ స్తోత్రం మనం చెప్పుకుంటున్నాం. తప్పకుండా మీరు చేయగలుగుతారు ప్రభుజీ అన్ని. దేవుడు ప్రభుజీ చేసుకుంటా. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ రామ. సో కులశేఖర్ ఆళ్వార్ అనే ఆయన 3000 సంవత్సరాలు బిఫోర్ క్రైస్ట్, అంటే వాటికి ఆయన పుట్టి 5000 సంవత్సరాలు అయింది, ఆల్మోస్ట్ కలియుగం స్టార్టింగ్లో. ఆయన తమిళ్ మంత్ అయిన మాసి మాసం అంటే ఫిబ్రవరి టు మార్చ్ టైంలో పుట్టారంట. ఆయన పునర్వసు నక్షత్రంలో తిరువానిక్కళం అన్న ప్లేస్ కేరళలో పుట్టారంట. చేరా డైనాసిటీ, చేరా అన్న రాజులు దాంట్లో పుట్టారంట. ఆయన కులశేఖర్ ఆళ్వార్గా పుట్టారు. ఆ కులశేఖర్ ఆళ్వార్ ఎవరంటే మనం అనుకున్నట్టు భగవంతుని యొక్క కౌస్తుభమణి. భగవంతుని యొక్క ఇందాక 12 ఆళ్వార్ల గురించి చెప్పుకున్నాం కదండి. ఒకళ్ళు శ్రీవత్సం భగవంతుని యొక్క పుట్టుమచ్చ ఒకళ్ళకి వచ్చారు, ఒకళ్ళు కౌముదికి గద ఒక రాగా వచ్చారు, వైజయంతిమాల ఒక రకంగా వచ్చారు. అట్లా భగవంతుని యొక్క చుట్టుపక్కల ఉన్న పరివారం, ఇంగ్లీష్లో పారాఫెర్నేలియా అంటారు. ఆ భగవంతుని చుట్టుపక్కల ఉన్న పరివారం కూడా వాళ్ళందరూ ఒక పురుషుల కింద లెక్క అనమాట. ఆయన చేతిలో ఉన్న ఆయుధం సుదర్శనుడు కూడా ఒక పురుషుడి కింద లెక్క అనమాట, సుదర్శన. రైట్. సో అలా కులశేఖర్ ఆళ్వార్ గారు కేరళలో జన్మించారు. ఆయన రాజవంశంలో జన్మించారు కాబట్టి ఆటోమేటికల్గా రాజవంశంలో జన్మిస్తే రాజు కొడుకు రాజే అవుతాడు, ఇంకా గొడవే లేదు, ఎవరు డిస్కషనే లేదు, ఆటోమేటిక్గా మహారాజు అనమాట ఆయన. అటువంటిది. సో భగవంతుడంట విశ్వక్సేనుని స్వయంగా పంపించాడంట ఆయనకి సంస్కారం చేయటానికి. అంటే ఆ సాంప్రదాయంలో తీసుకోవడానికి పంచ సంస్కార సమాశ్రితాలు ఇప్పుడు చెప్తారు కదా, నామం ఇస్తారు, పేరు మారుస్తారు, ఇవన్నీ జరిగి ఆయన్ని ఆ సంప్రదాయంలోకి తీసుకొచ్చారన్నమాట. రైట్. సో భగవంతుని యొక్క నిర్హేతుకమైన కృపతోటి యాక్చువల్గా అండి మహామహా పరమ భక్తులందరూ మీరు చూస్తే ఎవరు ఆర్డినరీ పీపుల్ కాదు. ఆర్డినరీ పీపుల్ అంటే మనలాంటి వాళ్ళు. సో వాళ్ళు శక్తికి మించి పనులు చేస్తూ, శక్తికి మించిన రచనలు చేస్తూ, శక్తికి మించిన కొన్ని వేల లక్షల మందిని ఇన్స్పైర్ చేయగలుగుతున్నారంటే వాళ్ళందరూ దే ఆర్ స్పెషల్లీ ఎంపవర్డ్. భగవంతుని యొక్క అనుచరులు కాబట్టి, వాళ్ళు భగవంతుడిని చూసొచ్చారు కాబట్టి, భగవంతుడి యొక్క గొప్పతనం వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు పాడగలుగుతారు, మనకి చెప్పగలుగుతారు అన్నమాట. సో ఈ కులశేఖర్ ఆళ్వార్ గారంట అప్పుడప్పుడు భావోద్వేగంలోకి వెళ్ళిపోయేవాడంట. ఆయన అత్యంత భావోద్వేగంలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ స్వామిని గురించి తలుస్తూ కొన్ని పద్యాలు పాడుతూ ఉండేవారంట. ఆ భావోద్వేగంలో పాడిన పాటలన్నీ ముకుందమాలా స్తోత్రము, ఆ మాలలాగా కట్టారంట వీటిని. మాల, ముకుందమాల. ముకుంద అంటే భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు. ఆయన ముకుంద అని ఎందుకు అంటారండి? ఎవరికైనా తెలుసా? ముకుంద రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి భగవంతుడికి. ముకుంద అన్న వర్డ్కి మీనింగ్ ఏంటంటే, ముకుంద అన్న వర్డ్ ఏంటంటే బేసికల్గా మనకి ముక్తినివ్చేవాడు ముకుందుడు, ముక్తినివ్వగలిగాడు కాబట్టి ముకుంద అంటారు. భగవంతుడు అనేక పేర్లు ఉన్నాయి. అనంత శయన, ఆదిశేష, కేశవ, మాధవ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధ, నారసింహ, శ్రీధర, మాధవ, ఋషికేశ, పద్మనాభ, ఇలా అనేక పేర్లు ఉన్నాయి భగవంతుడికి మనం పిలిచే పేర్లో. వాటిల్లో ఈ ఒక ముఖ్యమైన పేరు ముకుంద. ముకుంద అంటే ముక్తినివ్వగలిగిన శక్తి అన్నమాట. సో ఆయన ముకుందుడి మీద అద్భుతమైన పద్యాలన్నీ కట్టారన్నమాట. ఆ పద్యాలన్నీ ఒక మాలలాగా భగవంతుడి మెడలో పట్టే మాలలాగా తయారయ్యాయి అనమాట. అందుకని దీన్ని ముకుందమాలా స్తోత్రము అంటారన్నమాట. ఇవి యాక్చువల్గా ఇవి ఒక ఎల్కేజీ పిల్లలు చెప్పిన పద్యాలు కాదు, ఇది బాబా బ్లాక్ షీప్ టైప్ పద్యాలు కాదు ఇది.
ఇవేంటంటే భావోద్వేగంలో ఒక మహాభక్తుడు పాడిన పాటలు అన్నమాట ఇవి. ఇవి యాక్చువల్గా మనకి అర్థం చేసుకోవటం సులభంగానే ఉండొచ్చు, కానీ ఆచరణకి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే అది ఆ స్టేజ్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు పాడారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాటలో ఆయన అంటారు, నాకు నరకం వద్దు స్వర్గం వద్దు నీ పాదాలు ఇస్తే చాలు, నాకు ఏమి వద్దు స్వామి అంటారు. ఇవి కొంచెం ప్రభుజీ మన మన శక్తికి మించినవి అనమాట. వాళ్ళు అంత భావోద్వేగంలో ఆయన పాడతారన్నమాట అది. సో ఈ ముకుందమాల స్తోత్రంలో యాక్చువల్గా నేను మీకు పంపిస్తాను. ఆ, ఆన్లైన్లో చూస్తుంటే కొన్ని చోట్ల శ్లోకాలు నేను మీకు పంపించిన నిన్న గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభుది రికార్డింగ్ పంపించాను. ఎవరో విన్నారండి? నేను విన్నానండి. విన్నాం విన్నాం విన్నారా? విన్నామండి. విన్నాం విన్నాం. ప్రభుజీ కొంచెం. యా, కరెక్ట్గా 20 నిమిషాలు, 15 నిమిషాల నుంచి 20 నిమిషాలు పడుతుంది ఆయన పాడిన అన్ని శ్లోకాలు. చాలా అద్భుతంగా పాడతారు. అవి వింటుంటే అసలు తన్మయత్వం చెందుతాను. నాకైతే ఆయన నోట్లోంచి ఆ శ్లోకాలు వినాలంటే చాలా ఇష్టం. నేను ఇప్పుడు నా గార్ధప గొంతుతో ఆ శ్లోకాలు నేను పాడాలంటే నేను చాలా ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే అటువంటి అయ్యో మహానుభావుడు ఏం కాదండి. మీ వాయిస్ వాళ్ళకి ఎక్కువ అలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అనకండి ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. ఎందుకు నెగిటివ్ పండరిపురంలో అనుకోవద్దు. పండరిపురంలోనే మీ వాయిస్ చాలా చాలా బాగుంది. హరే కృష్ణ. రైట్, భగవంతుడికి గొంతుతో సంబంధం లేదు కదా. కరెక్ట్ మీరు కరెక్ట్, చెప్పారు కదా ప్రభుజీ. పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారు. ఎస్. సో భగవంతుడి గొంతుతో సంబంధం లేదు. భగవంతుడికి ఏంటంటే భక్తితోనే సంబంధం. మన మనస్సుతో ఏ భావనతో ఆయన పూజ చేస్తున్నాము, ఏ భావనతో ఆయన కీర్తి చేస్తున్నాము, అదే ఇంపార్టెంట్. చక్కటి మాట రమాదేవి మాతాజీ గుర్తు చేశారు. సో అటువంటి కులశేఖర్ ఆల్వార్ భావోద్వేగంతో పాడిన పాటలు అనమాట ఇవి. ఇవి మామూలు పాటలు కాదు, భావోద్వేగంతో పాడిన పద్యాలు అనమాట. ఇవి బ్యూటిఫుల్ పద్యాలు. మనం ఇవి మీనింగ్ చాలా బాగుంటుంది, ప్లస్ వినటానికి కూడా చాలా మాధుర్యంగా ఉంటుంది. ఇవి మనం యాక్చువల్గా రోజుకొకటి అలా నేర్చుకుంటూ పాడుకుంటూ ఉంటే కొన్నాళ్ళు మనకి నోటికి అలవాటు అవుతాయి అనమాట. ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఇటువంటి పద్యాలు మనం పాడుకోవచ్చు. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్త ప్రియేతి భవలుంటన కోవిదేతి నాదేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసేతి ఆలాపనం ప్రతిపదం కురుమే ముకుందా. రైట్, ఫస్ట్ అందరూ పాడటానికి ప్రయత్నించండి. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి. నేను వన్ లైన్ చెప్తాను, మీరు రిపీట్ చేయడం. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్త ప్రియేతి భవలుంటన కోవిదేతి. నాదేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసేతి. ఆలాపనం ప్రతిపదం కురుమే ముకుంద. ఎవరన్నా పాడతారమ్మా? 4 లైన్లు ఒకసారి ప్రయత్నం చేస్తారా? నేను చేస్తా ప్రభుజీ. ట్రై చేయండి అమ్మా. శ్రీవల్లభేతి పరేతి భక్త ప్రియేతి భవలుండ కోవిదేతి నాదేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసేతి ఆలాపనం ప్రతిదినం కురుమే ముకుంద. వెరీ గుడ్. ఇంకెవరన్నా పాడతారమ్మా? ఇంకెవరన్నా ఒకళ్ళు ట్రై చేయండి. ఓకే అమ్మా, శిరీష మాతాజీ. శ్రీవల్లభేతి దయాపరేతి భక్త ప్రియేతి భవలుంటన కోవిదేతి నాదేతి నాగశయనే జగన్నివాసేతి ఆల్పనం ప్రతిపదం కురుమే ముకుంద. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్త ప్రియేతి భవలుంటన కోవిదేతి నాదేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసేతి ఆలాపనం ప్రతిపదం కురుమే ముకుంద. నేను కూడా గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభుది విని ఆ స్టైల్లో పాడటానికి నేను కూడా నేర్చుకుంటున్నాను అనమాట. సో మీరు కూడా అఫ్ కోర్స్ రకరకాల ట్యూన్స్ లో పాడొచ్చు. దీనికి ఇదే ట్యూన్ లో పాడాలి, వేరే ట్యూన్ లో పాడితే తప్పనేం లేదు. నాకు ఆయన ట్యూన్ మనసుకి నచ్చింది, అందుకని నేను పాడుతున్నాను అనమాట. హలో, అవి కూడా పీడిఎఫ్ పెట్టండి ప్రభుజీ. మేము ఇది గౌరంగ దర్శనం ప్రభుజీ చాలాసార్లు పాడారు. ఎస్. సో ఈ సాంగ్ కి మీనింగ్ ఏంటంటే
శ్రీవల్లభేతి. శ్రీవల్లభేతి అంటే లక్ష్మీదేవికి ప్రియమైన వాళ్ళు, లక్ష్మీదేవినికి ప్రియమైనది. వరదేతి. వరదేటి అంటే వరాలు వసంగేటటువంటి ఆ విష్ణువు. దయాపరేతి. దయాపరేతి అంటే భగవంతుడు బాగా దయాస్వరూపుడు. భక్త ప్రియేతి దయామయుడు. అంటే భక్తులంటే ఆయనకి చాలా చాలా ఇష్టం అన్నమాట. తర్వాత భవలుంటన కోవిదేతి. భవలుంటన కోవిదేతి అంటే ఈ భవసాగరం నుంచి తీసుకెళ్ళగలిగిన ఇది ఎవరండి? ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు మాత్రమే. భవసాగరం నుంచి తీసుకెళ్ళగలిగింది ఆయన మాట. అంటే బర్త్ డెత్ ఓల్డ్ ఏజ్ డిసీజ్, ఈ చావు పుట్టుకలు అనే చక్రం నుంచి తీసుకెళ్ళగలిగింది. నాథేతి, ఓ సుప్రీం లార్డ్. నాగశయనేతి. నాగశయనేతి అంటే అనంతశేషుడి మీద పడుకున్న ఓ ఓ విష్ణువా. జగన్నివాసేతి. జగన్నివాసి అంటే ఈ జగత్తంతా నివాసంగా ఉన్నావు, ఈ జగత్తు నీలో ఉంది. ఆలాపనం ప్రతిపదం కురుమే ముకుంద. ప్రతి పదం ఎప్పుడు నేను నిన్ను తలుచుకుంటూనే ఉంటాను, ఎప్పుడు నీ పాదాల చెంత తోటు అడుగుతూనే ఉంటాను అని అంటున్నారు అనమాట. సో స్టార్టింగ్ ఆయన ఆయన అంటే ఎలా చెప్పాలంటే, సింపుల్ భాషలో చెప్పాలంటే ఫస్ట్ బాలే సిక్సర్ అనమాట. అంటే ఏంటంటే ఆయన ఫస్ట్ పద్యమే డీప్ మీనింగ్ ఉన్న పద్యము. శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్త ప్రియేతి భవలుంటన కోవిదేతి నాథేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసేతి ఆలాపనం ప్రతిపదం కురుమే ముకుంద. మనం ముకుంద అన్న వర్డ్ మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ముకుంద అంటే ముకుంద స్తోత్రం. ముకుంద. ముకుంద అంటే ఎవరైతే ముక్తినిచ్చేవాళ్ళు అనమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నాడు. అంటే లక్ష్మీదేవికి ప్రియమైన వాడా, వరాలిచ్చే వ్యక్తి, దయతో కూడిన వ్యక్తి, భక్తులంటే ఇష్టమైన వ్యక్తి, ఈ సకల ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి తీసుకెళ్ళగలిగిన ఓ నాథ, నువ్వే నాథ, నువ్వే పతి, అందరికీ పతి. జగత్పతే అంటాం కదా. జగత్పతి ఏంటంటే ఈ జగత్తు మొత్తానికి పతి. నాగశయనేతి జగన్నివాసేతి ఆలాపనం ప్రతిపదం కురుమే ముకుంద. రైట్. సో బేసికల్గా ఏం చెప్పాలంటే అండి, ఇప్పుడు మనం ఈ పాటలు గబుక్కున అసలు అంటే భగవంతుడికి అసలు ఏ కనెక్షన్ లేని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాంటి పాటలు పాడితే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. నాకు ఈ సంసారం వద్దు, నదనం జనం న సుందరిం న జగతిం మ కవిత జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మ ఈశ్వరే భగవద్భక్తి రహిత్కి త్వయి. ఇవేమొద్దు, నాకు ముక్తి కూడా వద్దు కృష్ణ, నీ పాదసేవ కావాలి, నాకు ఏ కోరికలు లేవు కృష్ణ. ఇవన్నీ మామూలు వాళ్ళకి అర్థం కావు. ఇదేంటంటే భక్తిలో పారవస్యం పొందిన వాళ్ళే ఇటువంటి పద్యాలు రాయగలరు. ఆ భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళదలుచుకున్న వాళ్ళు అట్లీస్ట్ కొంతవరకు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయగలమాట. శ్రీల ప్రభుపాద గారు ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారంటే ఏంటంటే, జాండిస్ వచ్చిన వ్యక్తికి పంచదార ఇస్తే ఎలా ఉంటుందంట? పుట్ట చేదుగా ఉంటుందంట. సో జాండిస్ ఎవరికైతే వస్తే వాళ్ళచే చెరుకు రసం తాగించమంటారు. కామెర్లు వచ్చిన వాళ్ళకి ఆ చెరుకు రసం పుట్ట చేదుగా ఉంటుందంట. ఎప్పుడైతే చెరుకు రసం తీగా ఉందండి అంటే అర్థం ఏంటంటే జాండిస్ తగ్గిపోయినట్టు. జాండిస్ తగ్గిపోయినట్టు అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ స్వీట్నెస్ అర్థం అవుతున్నమాట, భగవంతుడి యొక్క మాధుర్య అర్థం అవుతున్నట్టు. దీనికి ఎలా కంపేర్ చెప్తారంటే ఎవరికైతే భౌతిక విషయాల మీద విపరీతమైన వ్యామోహం ఉంటుందో వాళ్ళకి భగవన్నామం యొక్క రుచి అర్థం కాదంట. ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి జాండిస్ తగ్గిపోద్దో, భవరోగం తగ్గిపోతుందో అప్పుడు వాళ్ళకి భగవన్నామం యొక్క స్వీట్నెస్ అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి భగవన్నామం చేయండి అంటే అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. 16 నామాలు చేయండి అంటే అబ్బా ఇప్పుడు చెయ్యాలా, ఇవాళ చెయ్యాలా, నిన్న చేశాం కదా ఇవాళ మానేయచ్చు కదా, రేపు చేస్తానులేండి, ఏకాదశి నాడు మొన్నే చేశానండి, ఇట్లా అంటూ ఉంటాం. మన ఎవరినో స్వీట్ పెట్టి తినండి అన్నాం అనుకోండి, మనం తిన్నాం కదండి అంటామా? పొద్దున్న తింటాం, మధ్యాహ్నం తింటాం, సాయంకాలం తింటాం, ఎన్నిసార్లు పెడితే అన్నిసార్లు తింటాం. కానీ భగవన్నామం అని వచ్చేసరికి మనం పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటాం, ఎందుకంటే దాని మీద స్వీట్నెస్ ఇంకా మనకి రాలేదు. వేరేజ్ ఈ స్వీట్నెస్ ఏమంటే రసగుల్లా తింటారా, తెచ్చిపెట్టండి అంటాం. ఎందుకు? దాని స్వీట్నెస్ మనం ఆల్రెడీ అనుభవించాం, ఇంకా మళ్ళీ తినాలన్న కోరిక మనలో చాలా ఉంది. కానీ భగవన్నామం విషయంలో మనకి ఇంకా రుచి కలగల, కష్టపడుతున్నాం. నాలాంటి వాళ్ళు ఇంకా కష్టపడుతున్నారు, టైం పడుతుంది. ఇంకా సమయం వచ్చాక అప్పుడు భగవన్నామం మీద రుచి కలుగుతుంది. భగవన్నామం మీద రుచి కలిగాక అప్పుడు ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు మనకి, ఏమండి 16 మాలలు ఇవాళ చేశారా, ఏమండి ఇవాళ స్వామికి పూజ చేశారా, ఏమండి స్వామికి ఇవాళ నైవేద్యం పెట్టారా, ఏమండి ఇవాళ స్వామిని తలుచుకున్నారా, ఎవరు అడగక్కర్లేదు, న్యాచురల్గా జరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్లో
దాదాపు 90% మాతాజీస్ ఉన్నారు. మీ ఉమ్. అందరికీ ఎవరన్నా ఏమండి మీ ఇంట్లో వంట చేశారా అని గుర్తు చేయాలా? ఏమంటే మీ భర్తకి భోజనం పెట్టారా? మీ పిల్లలకి క్యారేజ్ కట్టారా? ఆ, వాళ్ళకి కావాల్సినన్ని ఆ, స- సమకూర్చారా అని మిమ్మల్ని ఎవరన్నా మీ చుట్టాలు కానీ ఎవరన్నా ఫోన్ చేసి మిమ్మల్ని అడుగుతారా? అది న్యాచురల్ గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఎవరు చెప్పక్కర్లా మీకు. ప్రతిరోజు పెళ్ళి 10 ఏళ్ళు అయ్యుండొచ్చు, 20 ఏళ్ళు అయ్యుండొచ్చు, 30 ఏళ్ళు అయ్యుండొచ్చు, అది అలా జరిగిపోతుంటుంది. ఎవరు మిమ్మల్ని గుర్తు చేసి చెప్పక్కర్లా. అలా మన భక్తి కూడా ఆ స్టేజ్కి రాగలగాలి. ఎవరు గుర్తు చేయక్కల్లా. ఎవరు గుర్తు చేయకుండా మనం నామం చేయగలగాలి. ఎవరు గుర్తు చేయకుండా కృష్ణుడు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోగలగాలి. ఎవరు గుర్తు చేయకుండా ఆయనకి నైవేద్యం పెట్టాలని అనిపించగలగాలి. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలన్నమాట. సో మనకి ఎప్పుడైతే భవరోగం ఉంటుందో, భవరోగాన్ని జాండీస్తో పోల్చారు ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు. మనకి జాండీస్ లాంటి భవరోగం ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పుడు చెరుకు రసం యొక్క తీపి మనకు అర్థం కాదంట. ఆ తీపి అర్థమైంది ఏంటంటే భవరోగం వదిలినట్టు. అలా మనకి భగవంతుడి యొక్క మీద విపరీతమైన ప్రేమ పెరిగినప్పుడు ఆయన నామం మీద రుచి అర్థమవుతుంది అనమాట. దానికి ఏం చేయాలి? శ్రవణం కీర్తన రెగ్యులర్గా ఉంటూ ఉండాలి. మనకి శ్రవణం కీర్తన రెగ్యులర్గా ఉంటూ ఉండాలి. మనం అటువంటి వాడితోనే కలిసి ఉండాలి. అటువంటి వాళ్ళతో కలిసి లేవు అనుకోండి, లేకపోతే ఏమంటారు, ఏంటండి మీకు పని లేదా, మీ వయసు ఏంటి, మీరు చేసే ఆ పనులు ఏంటండి, చక్కగా ఎంజాయ్ చేయాల్సిన వయసులో, కిట్టి పార్టీలో ఎంజాయ్ చేయాల్సిన వయసులో మీరు కూర్చొని హరే కృష్ణ మహామంత్రం పట్టుకు తిరగటం ఏంటి, ఆ తిలకం ఏంటి, మీరేంటి అని మన చుట్టాలే మనం తిడతా ఉంటారు. ఉం? నన్ను కూడా కొంతమంది మన చుట్టాలు అంటారు, నీకేం పని లేదా, శుభ్రంగా డబ్బు సంపాదించుకోవాల్సిన వయసులో కృష్ణ కృష్ణ అని అటు ఇటు తిరుగుతుంటావు అని చెప్పి నన్ను తిడుతూ ఉంటారు. సో ఇంకా కష్టపడొచ్చు కదా, ఇంకా సంపాదించుకోవచ్చు కదా. నాకు కూడా కేకలేసేవాళ్ళు మా చుట్టాలు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళకు నమస్కారం పెడతాను, అంతకుమించి ఓకే నా మంచిగా కోరుకుంటున్నారే ఒక నమస్కారం పెడతాను, అంతకుమించి మనం వాళ్ళతో ఆర్గ్యూ చేయలేం అనమాట. సో అలా ఈ శ్లోకాలు మనకు అర్థం కావాలన్నా, దీని యొక్క తత్వం మనకు అర్థం కావాలన్నా మనకి భవరోగం వదిలిపోవాలి. జాండీస్ తోటి ఉన్నప్పుడు షుగర్ టేస్ట్ మనకి తెలియనట్టు ఈ శ్లోకాల్లో ఉన్న మాధుర్యం మనకి వాళ్ళు అర్థం కాదనమాట. మెల్లిగా మనం భక్తిలో ముందుకెళ్ళినప్పుడు అర్థం అవుతుంది అనమాట. అది కూర్చుద్దుతా కాసేపు. రైట్. సో భగవంతుడు లక్ష్మీప్రియుడు, దాని గురించి మాట్లాడక, భగవంతుడు వరాలు ఇస్తాడు, దాని గురించి మాట్లాడకల్లా, దయాపరేతి, భగవంతుడు దయాపరుడు. దీన్ని మీరు ఒప్పుకుంటారా ఒప్పుకోరా? ఏ బేసిస్ మీద భగవంతుడు దయా సముద్రుడు, కరుణా సముద్రుడు అంటుంటారు కదా, ఇది మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? ఎందుకు మీరు ఒప్పుకుంటారు ఈ మాటని? ఆయన ఏమన్నా మీకు శంఖ చక్ర గదా పద్మాలతో మీ ఇంటికి వచ్చాడు ఆయన? పద్మామతాజీ చెప్పండి, మీరు చెప్తున్నారు. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు పిల్లలు ఏదైనా చిన్న తప్పులు కానీ చేస్తే మనము వాళ్ళని ఇంకోసారి చెయ్యకు అని చెప్తాం, కానీ వాళ్ళని దగ్గర తీసుకుంటాం కదా. భగవంతుడు కూడా అలానే మనం ఎన్ని తప్పులు చేసినా పాపం చూసి చూడకుండా ఉంటుంటాడు. బాగా పెద్ద తప్పులు చేసినప్పుడే ఇంకా గుణపాఠం చెప్పాలని అనుకుంటారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వెరీ నైస్ అమ్మా. ఇంకెవరన్నా మాతాజీ ఇంకెవరన్నా చెప్తారా? భగవంతుడు దయాపరేతి అని అంటాం కదా, దానికి ఏంటి, ఏమన్నా భాగవతంలో కనెక్షన్ ఏమైనా ఇస్తారా? లేకపోతే మీకు అర్థమైంది ఏమన్నా చెప్తాడా? దయాస్వరూపుడు భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఎలా చెప్తున్నారు మీరు? అందరూ అంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా? మన తండ్రి గజేంద్ర మోక్షం, గజేంద్ర మోక్షంలో ఆయన కాపాడతారు కదా ప్రభుజీ. ఓకే, రైట్. సో బేసికల్గా గజేంద్ర మోక్షం అన్నారు కదండి, అందుకని గజేంద్ర మోక్షంలోకి ఒక శ్లోకంలోకి తీసుకెళ్తున్నాను మిమ్మల్ని. సో మాతృక్ ప్రపన్న పశుపాశ విమోచనాయ ముక్తాయ భూరి కరుణాయ నమోలయాయ స్వాంసేన సర్వతను భృన్ మనసి ప్రతీత ప్రత్యాదృశే భగవతే బృహతే నమస్తే. సో ఆయన మీకు బ్రహ్మ సమితిలో కూడా మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒక శ్లోకం, అఖిలలోక కారణాయ నమస్తే అఖిలలోక కారణాయ అని ఒక శ్లోకం మనం పాడుకున్నాం. అక్కడ ఆయన కృష్ణ అన్న వర్డ్ వాడకుండా ఏమన్నారు? ఎవరైతే అఖిలలోక నాయకుడో, ఎవరైతే సర్వకారణ కారణమో ఆయన వచ్చి నన్ను రక్షించాలన్నాడు. ఆయన ఆ పద్యం పాడంగానే అందరూ వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. ఇంద్రుడు, అష్టదిక్పాలకులు, బ్రహ్మ, శివుడు అందరు కూడా ఈయన నా గురించి మాట్లాడట్లేదు, ఈయన నాకన్నా పెద్ద బాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారని అందరూ వెనక్కి పడ్డారు అనమాట. అట్లా
ఆయన ఏమన్నారంటే, ఏనుగు ఏముంటుందని తెలుసా అండి? గజేంద్రుడు మాతృక్ ప్రపన్న పశుపాస విమోచనాయ ముక్తాయ భూరి కరుణాయ నమోలయాయ. ఉమ్, ముక్తాయ, ముక్తాయ అంటే భగవంతుడు ఏం చెప్తు, నువ్వు ముక్తాయ అంటే నువ్వు 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 ముక్తుడివి కాబట్టి మిగతా వాళ్ళని కూడా ముక్తిలోకి తీసుకెళ్ళచ్చు. దానికి ఎలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారంటే ప్రభుపాద్ వారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీళ్ళల్లో మనం కొట్టుకుంటున్నాం అనుకోండి, చెయ్యి ఇస్తే మన బయటికి ఎవరు లాగగలరు? గట్టు మీద ఉన్నోళ్ళు లాగగలరు. మనతో పాటు చెరువులో కొట్టుకుంటున్న మన దాటించగలరా? మనతో పాటు ఇంకొకటి కూడా చెరువులో ఇరుక్కుపోయి, వాటర్లో ఇరుక్కుపోయి కొట్టుకుంటున్నాడు, అతను మన కాపాడగలడా? కాపాడలేడు. ఆ బోట్లో ఎవరన్నా ఉన్నవాళ్ళు చెయ్యి ఇచ్చి బోట్లోకి పైకి లాగలరు. అట్లాగే ఒక గురువు, ఆయన గురువు సంసారాన్ని దాటాడు కాబట్టి మన చేయి పట్టుకొని సంసారం నుంచి బయటికి లాగగలుగుతాడు అన్నమాట గురువు. అలా భగవంతుడు కూడా ముక్తాయ, నువ్వు ముక్తిని కలిగించగలుగుతావు. ఎందుకంటే నువ్వు ఎప్పటికీ పరంధాముడివి. భూరి కరుణాయ, భూరి కరుణాయ అంటే అత్యంత కరుణ కలిగిన వాడివి. నమోలయాయ, నీకు నేను చెప్పాలా నేను అసలు ఎంత కష్టపడుతున్నానో. నమోలయాయ, నమోలయాయ స్వాంసేన సర్వతనుభృన్ మనసి ప్రతీత. నీకు నేను అసలు ఎంత కష్టపడుతూ, అప్పుడప్పుడు కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు, అండి మనం అసలు భగవంతుడికి మనకి కష్టం ఏంటో చెప్పాలా, ఆయనకి తెలీదా? నిజంగా మనం ఎంత బాధపడుతున్నామో, ఎంత ఇబ్బంది పెడుతున్నామో ప్రత్యేకంగా భగవంతుడికి చెప్పాలా, చెప్పక్కర్లేదా? చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అవసరం లేదు ప్రభుజీ. ఎస్ మన కోరికలు కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్ 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 భగవంతుడికి మన కష్టం ఏంటో ఆయనకి కూడా తెలుసు. ఎందుకు తెలుసు? ఆ గోలోక బృందావనంలో ఉన్న భగవంతుడు నీ హృదయంలో పరమాత్మలాగా ఉన్నాడు. పరమాత్మలాగా సాక్షిభూతంగా నిన్ను చూస్తున్నాడు. అనేక జన్మల నుంచి చూస్తున్నాడు ఆయన. ఈ జన్మ ఒకటే కాదు, అనేక జన్మల నుంచి చూస్తున్నాడు. చూసుకుంటూ నువ్వు అనుభవిస్తున్న కర్మలకి ఆయన సాక్షిభూతంగా ఉంటూ, ప్రతి జన్మలో ఆయన నా వైపు తిరగరా, ఈ జన్మన్న నా వైపు రారా, నా నామం చేసుకో. ఎన్నాళ్ళు ఇలా తిరుగుతావు, మాయలో తిరుగుతూ ఉంటావు, పెళ్ళాం పిల్లలు, సంపాదన, పేరు, ఊరు, కులము, గోత్రము అని తిరుగుతూ ఉంటావు. ఆ కోరికలు ఈ కోరికలు అని పెట్టి తిరుగుతూ ఉంటావు. మళ్ళీ పునరతి జననం పునరతి మరణంకి సైకిల్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు నా వైపు వస్తావని ఆయన అనేక అవకాశాలు ఇస్తుంటాడు. మన జీవితంలో గురువుని పంపిస్తుంటాడు, మన జీవితంలోకి వైష్ణవుని పంపిస్తుంటాడు. ఒక్కొక్కసారి మనకి చెంపకాయ దెబ్బ కూడా కొడుతుంటాడు ఆయన. కొంతమంది విన్నప్పుడు చెంప దెబ్బ కొడతాడు, ఇప్పటికన్నా తిరుగుతావా అని. పెద్ద మార్పు వస్తుంది కొంతమంది జీవితంలో. సడన్ గా పెద్ద వ్యాపారంలో నష్టం వస్తుంది, ఎవరో కుటుంబంలో ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి చనిపోతారు, ఏదో జరుగుద్ది, ఆ నిమిషం వాళ్ళకి సడన్ గా తిరుగుతారు. కొంతమంది అంత పెద్ద దెబ్బ తగలక ముందే భగవంతుడి వైపు తిరుగుతారు. ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఆయన ఏం చెప్తుందంటే, ఆ గజేంద్రుడు ఏం చెప్తారంటే, నేను ఒక సామాన్యమైన పశువును, రైట్, నేను ఒక సామాన్యమైన పశువును, నువ్వు నన్ను కాపాడకపోతే ఎవరు కాపాడతారు? నువ్వు ప్రతి హృదయంలో ఉన్నావు. నువ్వు ఈ భయంకరమైన ఈ పరిస్థితిలో మొసలి నోట్లో చిక్కుకొని ఉన్నాను నేను, నా కాలు మొసలి పట్టుకొని ఉంది. ఇటువంటి పరిస్థితి నుంచి కేవలం నన్ను నువ్వే కాపాడగలవు. ముక్తాయ భూరి కరుణాయ నమోలయాయ, వచ్చి నన్ను రక్షించు స్వామి అని అడుగుతుందన్నమాట. ఇక్కడ పశువు అన్నది ఎందుకు వచ్చిందంటే అమ్మ, మనం ఇఫ్ యు రిమెంబర్ సైన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ క్లాసెస్లో ఆల్మోస్ట్ సంవత్సరం క్రితం మాట్లాడుకున్నాం. ఆహార నిద్ర భయమైదునం చ సామాన్యమే తత్పశుభిర్నరాణాం ధర్మో హి కో అధికో విశేషో ధర్మేణ హీన పశుహి సమానాం. అంటే ఎవరైతే ఆహార నిద్ర భయం మైదునం ఈ నాలుగిటి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారో వాళ్ళు పశువుతో సమానం. ఆ నాలుగు దాటి ఎవరైతే ఆలోచిస్తారో వాళ్ళు మనిషితో సమానం అనమాట. ఇప్పుడు మనం మనుషులమైనా సరే కేవలం ఆ నాలుగిట్లో తిరుగుతూ ఉంటే మనం పశువుతో సమానం అనమాట. ధర్మేణ హీన పశుహి సమాన, అది మహాభారతంలో చెప్తున్నాను అనమాట. అది రైట్. తర్వాత భగవంతుడు 9.29లో చెప్తున్నారు, సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. ఈ శ్లోకం గుర్తుందండి? మనం చదువుకున్నాం భగవద్గీతలో. నేను సర్వప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. నేను ఎవరి వద్ద పక్షపాతంతో ఉండను, విరోధ భావంతో కూడా ఉండను. కానీ ప్రేమతో ఎవరైతే నన్ను ఆరాధిస్తారో వారికి నేను దగ్గర అవుతానని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. సో భగవంతుడు
గాలి, వెలుతురు, ఊపిరి, వనరులు ఇవన్నీ భక్తులకి ఇస్తున్నాడా, అందరికి ఇస్తున్నాడా? అందరికి అందరికి ఇస్తున్నారు ప్రభుజీ. ఎవరైతే భగవంతుడు లేడు 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 అన్న నాస్తికుడికి కూడా పొద్దున్న లేస్తే పాల ప్యాకెట్ వస్తుంది, పొద్దున్న లేస్తే సూర్యోదయం ఆయన కూడా చూస్తున్నాడు. ఆ అన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి. బట్ కానీ ఆయన ఏమంటాడంటే, నాకు ఎవరి మీద పక్షపాతం లేదు, నాకు ఎవరితోనూ శత్రుత్వం లేదు, కానీ ఎవరైతే నేను కావాలని కోరుకుంటారో వాళ్ళకి దగ్గర అవుతానని అంటున్నాడు. సో ఈ అవకాశం అందరికి ఇస్తున్నాడు ఆయన, ఎటువంటి వాళ్ళన్నా సరే. భయంకరమైన పాపాలు చేసిన వాడు కూడా అన్యదం శరణం నాస్తి అన్న కృష్ణుడు వెల్కమ్ చెప్తాడు. యాక్చువల్గా ఏమంటారంటే, శాస్త్రంలో ఏం చెప్తారంటే, పరమ దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే అంట నాస్తికులదంట పరమ దౌర్భాగ్యం. ఆస్తి లేనోళ్ళు కాదంట, ధనం లేనోళ్ళు కాదు, దౌర్భాగ్యులు కాదంట, భగవంతుడు లేడు అన్నోళ్ళు దౌర్భాగ్యులు అంట. ఎందుకంటే మానవ జీవితం వచ్చి భగవంతుడు లేడు అన్న నోట్లోంచి ఆ మాట వస్తుందంటే దానికి మించిన ఇంకోటి లేదంట. అందుకని ఏం చెప్తారంటే అంట, బాగా విపరీతమైన కోరికలతో ఉన్న వాళ్ళని భగవంతుడు తీసుకెళ్లి అమెరికాలోనే ఎక్కడో పుట్టిస్తాడంట, దూరంగా, ఇండియాకి దూరంగా పుట్టిస్తాడంట, ఈ కర్మభూమికి దూరంగా పుట్టిస్తాడంట. అమెరికా, యూరప్, రష్యా ఇలాంటి దేశాల్లో పుట్టిన వాళ్ళు అంటే, ఇప్పుడు భగవంతుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి దయ వలన ఎంతో మంది మహాభక్తులయ్యారు, అది వేరే విషయం. జనరల్గా ఏంటంటే, నీ కోరికలతో ఎంజాయ్ చేయాలనుందా, దూరంగా పో, అక్కడికి వెళ్ళి అమెరికాలో ఎంజాయ్ చేయి, ఎందుకంటే అసలు అమెరికాలో దేవుడి పేరే ఎత్తరు. అలా భగవంతుడు ఎవరైతే కొంచెం భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళు ఇండియాలోనే పుడతారంట, అంటే సనాతన ధర్మానికి దగ్గరగా పుడతారంట. రైట్. సో అలాగే ఇంకో శ్లోకం కూడా కోట్ చేయొచ్చు కదా ప్రభుజీ ఇక్కడ. అదే, నన్ను శరణాగతి చేస్తే వాళ్ళ యోగక్షేమాలను నేను చూసుకుంటా, యోగక్షేమం వహామ్యహం అనేది కూడా కోట్ చేయొచ్చు అనుకుంటాను ప్రభుజీ. పర్ఫెక్ట్ అమ్మా. ఇప్పుడు మన గ్రూప్లో ఎలా ఉండాలంటే, ఒక సిచ్యువేషన్ రాగానే దానికి సంబంధించిన భగవద్గీత శ్లోకం మనం కనెక్ట్ చేసుకోగలగాలి. మేబీ శ్లోక నెంబర్ గుర్తు రాకపోవచ్చు, దట్స్ ఓకే, బట్ పలానా శ్లోకం ఇక్కడ దీనికి ఆన్సర్ అవ్వచ్చు, పలానా శ్లోకం దీనికి కనెక్షన్ అవ్వచ్చు అని మనం గుర్తు చేసుకోగలగాలన్నమాట. రైట్. అందుకే నేను కొన్ని భగవద్గీత శ్లోకాల కనెక్షన్ కూడా తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాను నేను. రైట్. సో ఎవరైతే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదమ్మా, యోగక్షేమం వహామ్యహం, ఎవరైతే కృష్ణుడికి అన్యదం శరణం నాస్తి అంటారో వాళ్ళని భగవంతుడు సంపూర్ణంగా తీసుకొని వాళ్ళని దగ్గరికి తీసుకొని తిరిగి ఆయనకి చేరుకునే వరకు వాళ్ళ బాధ్యత ఆయన పట్టించుకుంటాడంట. ఆయన మిగతా వాళ్ళకి ఆయన సంబంధం లేదు. ఇప్పుడు దసరా దగ్గర పడుతుంది, విజయవాడలో కనకదుర్గం వారిది 9 రోజులు అద్భుతంగా జరుగుతుంది. మామూలుగా మీకు ఎవరు తెలియదు అనుకోండి, మీరు వెళ్ళి క్యూలో 6 గంటలు నుంచోవాల్సిందే. మీకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గారు మీకు బాగా తెలుసు అనుకోండి, ఏం జరుగుద్ది, ఏ క్యూ లేకుండా డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి అమ్మవారి ముందు 10 నిమిషాలు కూర్చోబెట్టి, ఎంతసేపు కావాలంటే ఎంతసేపు కూర్చోబెట్టి, మీ చేతిలో లడ్డు పెట్టి వాళ్ళ కారు ఇచ్చి కిందకి పంపిస్తారు ఆయన. అవునా? మొత్తం ఏ టు జెడ్ అన్ని పట్టించుకున్నారు. ఎందుకంటే మీకు ఆ టెంపుల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గారు మీ చుట్టాలో, మీ స్నేహితులో, మీ బంధువు. మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు, 6 గంటల క్యూలో నుంచొని బయటకు వచ్చి మళ్ళీ లడ్డు కోసం 2 గంటల క్యూలో నుంచొని కింద నుంచి పైకి వెళ్తానికి కష్టపడి, బస్సు కూడా ఉండక ట్రాఫిక్ జామ్ తోటి కష్టపడి ఇంటికి వెళ్తానికి ఇంకో 4 గంటలు పట్టి ఒక దర్శనం అవడానికి ఒక 10 గంటలు పడుతుంది. బట్ మీరు మాత్రం 15 గంటల జమ్మని వెళ్ళిపోయి ఎంతసేపు కావాలంటే ఎంతసేపు ఉండి ఓ లడ్డు తీసుకొని సంతోషంగా ఇంటికి వచ్చారు. అలా జస్ట్ మనకు అర్థం కావడానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. అలా భగవంతుడు ఆయన భక్తుల్ని ప్రత్యేకంగా పట్టించుకొని విఐపి క్యూలో ముందుకు తీసుకెళ్తాడు. ఆయన అన్ని ఆయన జాగ్రత్తగా పట్టించుకుంటాడు అనమాట. భగవంతుని ప్రియభక్తులంట భగవంతుడి దగ్గర నుంచి ఏమీ కోరుకోరంట. భగవంతుడి నుంచి కోరుకునేది ఏంటంటే, వాళ్ళు కేవలం స్వామి నీ పాద శరణు కావాలి, ఇంకేం అడగరంట, ఏ కోరిక అడగరంట వాళ్ళు. దానికి చైతన్య మహాప్రభు శిక్షాష్టకంలో ఏం చెప్పారంటే, నదనం న జనం న సుందరిం కవితం వా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భగవద్భక్తిరహైత్యకీ త్వయి. నా ధనం, నాకు డబ్బులొద్దు, నా జనం, నాకు మనుషులు నా వెనకాల కూర్చొని జై 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 అని చప్పట్లు కొట్టు. ఇదివరకు రాజుగారి పక్కన భట్రాజులు ఉంటారు,
రాజాదిరాజ రాజమార్తాండ రాజగంభీర అని వస్తుంటే దారమ్మట పాడుతూ ఉంటారు భట్రాజుల్లాగా. అలా మన రోజు పొగిడి చప్పట్లు కొట్టేవాడు నాకు వద్దు. నా సుందరీం అంటే అందమైన స్త్రీలు వద్దు, అందమైన పురుషులు వద్దు స్త్రీలకి. కవితంబా జగదీశ కామయ్యే, రకరకాల నాకు నోట్లోంచి వచ్చే అద్భుతమైన కవిత్వం వద్దు. ఆహా ఏం పండితుడురా అని అందరూ మెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భగవద్భక్తి రహైత్యకై, ఎన్ని జన్మలన్నా ఎత్తు, నన్ను నీ కేవలం భగవంతుని భక్తునిగా ఉంటే చాలని ఎవరు చెప్తున్నారు? ఇది సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభు లాగా చెప్తున్నారు. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. భగవంతుడి నోట్లో నుంచి వచ్చిన శిక్షాష్టకంలో ఒక భక్తుడు ఎలా ఉండాలని ఆయనే ఒక హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్ డిఫైన్ చేశాడు. సాంగ్ కూడా ఉంది కదా ప్రభుజీ, బెంగాలీ సాంగ్ ఆ, శిక్షాష్టకం. శిక్షాష్టకం. ఆ శిక్షాష్టకం ఉన్నదమ్మా ఇది. నదనం న జలం న సుందరిం కవితం బా జగదీశ కామయే మమ జన్మని జన్మనీశ్వరే భగవద్భక్తి రోహైత్యకీత్వయి. సో సో భగవంతుడు భక్తులు అంటే ఎలా ఉంటారంటే తెలుసా? అంటే ఓ నేను మళ్ళీ జన్మెత్తాలా కృష్ణ, ఓకే పర్వాలేదు, బట్ ప్రతి జన్మలో నన్ను నీ భక్తు. ప్రహ్లాదుడు ఏమడిగాడు? నన్ను ఎన్ని జన్మలన్నా ఎత్తమను, నాకేం పర్వాలా, నాకు స్వర్గం వద్దు, నాకు ఏమొద్దు, నాకు వైకుంఠం కూడా వద్దు, నాకు ఏమొద్దు, నాకు కేవలం ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా నిన్ను మరిచిపోకుండా చూడు, నిన్ను మరిచిపోకుండా చూడు, నీ మీద అనన్యమైనటువంటి ప్రేమ ఉండేటి చూడని ప్రహ్లాదుడు అడిగాడు అనమాట. సో పరమ భక్తులు అనే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఇంకో కనెక్షన్గా ఇదంతా మనం ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుకుంటున్నాం? దయాపరేతి అన్న వర్డ్ గురించి కొంచెం డీప్గా మాట్లాడుకుంటున్నాం. భాగవతంలో శ్లోకాలు కనెక్ట్ చేసుకుంటూ దయాపరేతి అన్న శ్లోకం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. మీకు అంబరీష్ మహారాజు దుర్వాస మహాముని స్టోరీ తెలుసు కదండి? ఏకాదశి వ్రత స్టోరీ తెలుసా? తెలుసు కదా? ఓకే. సో అంబరీష్ మహారాజు, దుర్వాసుడు అంబరీష్ మహారాజును చంపటానికి ఒక శక్తిని సృష్టిస్తే ఆ సుదర్శన వచ్చి ఆ దుర్వాసుడినే చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అప్పుడు ఆ దుర్వాసుడు పరిగెట్టుకుంటూ విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను రక్షించు, ఫస్ట్ బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి తర్వాత విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను రక్షించమంటే అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటాడు తెలుసా? సాధవో హృదయం మహ్యం సాధూనాం హృదయం త్వహం మదన్యాత్తేన జానంతి నాహం తేభ్యో మనాగపి. ఏమంటాడు తెలుసా? నా భక్తులు నాకు చాలా ఇష్టమైంది పరమ భక్తులు, వాళ్ళు ఎప్పుడూ నా మనసులో ఉంటారు, నేనెప్పుడూ వారి మనసులోనే ఉంటాను. నా భక్తులకి నా గురించి తప్ప ఇంకేం తెలీదు, నాకు కూడా నా భక్తుల గురించి తప్ప ఇంకేం తెలీదు. వెళ్ళి అంబరీష్ మహారాజుని వెళ్ళి అడుగు, శరణు వేడుకో, ఆయనే ఆ విష్ణు చక్రాన్ని వెనక్కి ఆపగల శక్తి ఆయనకు ఉంది, నాకు కూడా లేదు. నా చేతి నుంచి ఎందుకు వెళ్ళింది? నువ్వు నా పరమ భక్తుని అవమానించావు, నా పరమ భక్తుని చంపుతానని బెదిరించావు, అందుకని ఆటోమేటికల్గా ఆ విష్ణు అపరాధం చేసావు, నువ్వు వైష్ణవ అపరాధం చేసావు, కాబట్టి నిన్ను నేను కూడా నిన్ను కాపాడలేను అన్న ఆ పాయింట్లో చెప్తారన్నమాట. అంటే భగవంతుడు భక్తులు అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే అన్నది సాధవో హృదయం మహ్యం సాధూనాం హృదయం త్వహం మదన్యత్తేన జానంతి నాహం తేభ్యోపి మనగాపి. అరే కృష్ణ, నాకు ఇదంతా తెలుగులోకి మారుస్తానికి టైం దొరకలేదమ్మా, ఎందుకంటే నేను స్లైడ్స్ ఇంగ్లీష్ రిఫరెన్సెస్ చేసుకొని స్లైడ్స్ చేసుకున్నాను, మళ్ళీ దాని భాష మారుస్తానికి ఇంకా కొన్ని గంటలు పడుతుంది, అందుకని కొన్ని ఇంగ్లీష్లో శ్లోకాలు అలా ఉంచి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానమ్మా. ఇదంతా ఏ శ్లోకంలో ఉన్నాం? శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి భక్త ప్రియేతి భవలుంటన కోవిదేతి నాదేతి నాగశయనేతి జవన్ నివాసేతి ఆలాపనం ప్రతిపదం కురుమే ముకుందా. ఓకేనమ్మా, సెకండ్ శ్లోకంకి వెళ్దామా? ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశ ప్రదీప జయతు జయతు మేఘశ్యామల కోమలాంగ జయతు జయతు పృథ్వీ వారణాసో ముకుంద. ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క జయముకు కాక జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం. అందరూ పాడండి. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృంశివంశ ప్రదీప జయతు జయతు కృష్ణో వృంశివంశ ప్రదీప జయతు జయతు మేఘశ్యామల కోమలాంగ
జయతు 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 మేఘశ్యామల శ్యామల కోమలాంగ కోమలాంగ జయతు జయతు పృథ్వీభారనాశో ముకుంద జయతు 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 పృథ్వీభారనాశో ముకుంద. పృథ్వీభారనాశో. సో ఇక్కడ ఏంటంటే భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం అనమాట. గౌరాంగ దర్శన్ గారిదే నేను విని కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకొని మీకు చెప్తున్నారు. ఆయన ఆయన నోటితో విని ఆయన చెప్పిన క్లాసెస్ విని అందులో నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని నేను మీకు చెప్తున్నాను. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణి వంశ ప్రదీప జయతు జయతు మేఘ శ్యామల కోమలాంగ జయతు జయతు పృథ్వీ వారణాసో ముకుంద. ఎవరన్నా ఒక ఇద్దరు చదువుతారమ్మా దీన్ని? ఓకే ప్రభుజీ. Yeah. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం జయతు జయతు కృష్ణో వృష్టివంశ ప్రదీప జయతు జయతు మేఘశ్యామల కోమలాంగ జయతు జయతు పృథ్వీభారనాశో ముకుంద. యా, ఇంకొకళ్ళు ఎవరన్నా చెప్పండి అమ్మా. నేను చదవనా ప్రభుజీ? ఎస్ ఎస్. జేతు జేతు దేవో దేవకి నందనోయం జేతు జేతు కృష్ణో వృష్టివంశ ప్రదీప జేతు జేతు మేఘ శ్యామల కోమలాంగ జేతు జేతు పృథ్వీ వారణాశో ముకుంద. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం. భగవంతుడు దేవకీ నందనుడిగా పుట్టాడు. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నంద జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణి వంశ ప్రదీప. వృష్ణి భగవంతుడు ఏ వంశంలో పుట్టాడండి? ఆ యాదవ వంశం అంటాం మనం సింపుల్ గా. ఆ వంశం పేరు వృష్ణి వంశం. ఎవరు పుడతం మూలాన వంశం మొత్తం గొప్పదైందో వృష్ణి వంశ ప్రదీప. ఆ వంశం మొత్తం గొప్ప చెప్పుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు రాముడు ఏ వంశంలో పుట్టారు? ఇక్ష్వాకు వంశం. రఘువంశం. సూర్యవంశం. సూర్యవంశం ఇక్ష్వాకు. ఇక్ష్వాకు వంశం ఎందుకంటారంటే ఫస్ట్ రాజు ఇక్ష్వాకు అనమాట. ఆ ఇక్ష్వాకు వంశంలో పుట్టారు కాబట్టి ఆ వంశం మొత్తానికి రాముడు పుట్టాడు కాబట్టి ఆ వంశం మొత్తానికి పేరు ప్రతిష్టలు వచ్చిందనమాట. ప్రహ్లాదుడు పుట్టబట్టి అటేడు తరాలు ఇటేడు తరాలు వైకుంఠం వెళ్ళిపోయారంట. అటువంటి మహాభక్తుడు పుడతాం మూలాన అటేడు తరాలు ఇటేడు తరాలు వైకుంఠం వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేయక్కర్ల. జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణి వంశ ప్రదీపత జయతు జయతు మేఘశ్యామల కోమలాంగో. మేఘశ్యామల అంటే ఆయన కలర్ ఏంటో మనకు తెలుసు కదండి. భగవంతుడి కలరు మేఘశ్యామల అంటే ఏంటంటే వాన్ వచ్చే ముందు ఎటువంటి ఆ మబ్బులు ఎలా ఉంటాయో అటువంటి కలర్ ఆయనకు ఉంటుంది అనమాట. బ్లూయిష్ బ్లాక్ కలర్ ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత భగవంతుడు అత్యంత శక్తిమంతుడు. అలానే అత్యంత శక్తిమంతుడు కలానే ఆయన చేతులు ముట్టుకుంటే కండల కండల మిస్టర్ హీమెన్ లాగా ఉంటాడు అనమాట. కోమలాంగ మృదుమధురంగా కోమలంగా ఉంటాడనమాట. ఆయన భగవంతుడిని ముట్టుకుంటే అంత కోమలంగా ఉంటాడంట. బట్ గోవర్ధనగిరి పర్వతం ఎత్తాడంటే మామూలుగా 100 కిలోలు ఎత్తిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? మన బాడీ బిల్డర్స్ చూస్తూ ఉంటాం. మొత్తం మజిల్స్ అంతా బయటకు వచ్చేసేసి అసలు ఎలా ఉంటారంటే అలా ఉంటుంటారు. హీమ్యాన్ లాగా ఉంటుంటారు. కానీ భగవంతుడు అంటే ఇంకెలా ఉండాలి? ఒక 300 కిలోలు ఎత్తిన వాళ్ళే అలా ఉంటే గోవర్ధన పర్వతం 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు ఎత్తి నిలబెట్టగలిగిన వ్యక్తికి ఎన్ని 6 ప్యాక్లు రావాలి? భగవంతుడికి 6 ప్యాక్ కాదు 6000 ప్యాక్ రావాలి. రైట్. కానీ భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడంటే కుసుమ కోమలంగా ఉంటాడంట. ముట్టుకుంటే కరిగిపోతాడు, ముట్టుకుంటే మాసిపోతాడు అన్నంత కోమలంగా ఉంటాడంట భగవంతుడు. జయతు జయతు పృథ్వీ భార నాశో ముకుంద. ఈ పృథ్వీ భారాన్ని నాశనం చేయగలిగింది ఎవరు? అటువంటి ముకుందుడు. భూదేవి మాట మాటికి వెళ్ళి కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం కంప్లైంట్ ఇస్తూ ఉంటుంది? నేను ఈ భారం భరించలేకపోతున్నాను. ఈ కలియుగంలో అందరూ చేసే తప్పులు అంతా భారంగా ఉంటుంది. మనం 1,00,000 మందో 1,00,00,000 మంది ఉండటం వలన భూదేవికి భారంగా అనిపించదంట. మనం చేసే పాపపు పన్ను మన భూదేవికి నెత్తి మీద బరువు అనిపిస్తూ ఉంటుందంట. జస్ట్ ఆవిడ మీద నడిచి తిరుగుతున్నందుకు ఆవిడేం భారం అనిపించదంట. పృథ్వీ భార నాశో. పృథ్వీ మీద భారాన్ని నాశనం చేయగలిగిన ముకుందుడు. భక్తి వైపు నిలబెట్టి మనుష్యుల యొక్క పాపాలు పోగొట్టి భక్తుల యొక్క మనస్సులో ఉన్న పాప ఆలోచనలు కూడా తీసేయగలిగినటువంటి ఆ ముకుందుడికి నమస్కారం. మనకి చౌరాష్టకం పాడుకున్నాం, గుర్తుందండి? ఇంతకుముందు మనం చౌరాష్టకం పాట పాడుకున్నాం.
వ్రజ కాదమ్మా, ప్రసీదం వ్రజ నవనీత ప్రసీదం కాదమ్మా, అది కాదమ్మా. చౌరాష్టకం అంటే మనం భగవంతుడు ఎంత గొప్ప దొంగ అన్న దాని మీద ఒక పాట పాడుకున్నాం, గుర్తుందా? శ్రీరాధికాయాయ హృదయస్య చోరం నవాంబుదా శ్యామలా కాంతి చోరం పాదాశ్రితానాం చ సమస్త చోరం చౌరాగ్రగణ్యం పురుషం నమామి, చౌరాగ్రగణ్యం పురుషం నమామి. గుర్తుందండి స్టార్టింగ్ సాంగ్? ఆ సాంగ్ స్టార్టింగ్ సాంగ్ గుర్తుందా? గుర్తుంది ప్రభుజీ, గుర్తుంది గుర్తుంది ప్రభుజీ. పాడాం. ఫస్ట్ లైన్ ఏంటి చౌరాష్టకంకి? ఫస్ట్ లైన్ గుర్తుందా? వ్రజ ప్రసీదం కాదా ప్రభుజీ? కరెక్ట్ కరెక్ట్, సారీ వ్రజ ప్రసీదమే, సారీనమ్మా. మీరు సడన్ గా నాకు మీరు ఆ, స్టార్టింగ్ లైన్ అదే కదా. అదే వ్రజ ప్రసీదం. మీరు సడన్ గా ఒక్కసారి మనం దామోదర అష్టకం చేస్తూ ఉంటాం కదా, ఆ పాట పాడినట్టుగా అనిపించింది. కరెక్ట్, వ్రజే ప్రసీదం నవనీత చోరం గోపాంగణానాం చదుకుల చోరం అనేక జన్మార్జిత పాప చౌరం చౌరాగ్రగణ్యం పురుషం నమామి. సో చౌరాగ్రగణ్యం పురుషం నమామి, కృష్ణ నిన్ను మించిన దొంగలేడయ్యా అని ఆ పాటలో ఉందన్నమాట. అంటే తిడతం కూడా ఒక పొగడితే అది కూడా ఒక పాట అయిపోయింది అనమాట. కృష్ణుని తిడుతూ కూడా నిన్ను మించిన దొంగలేడయ్యా అన్నది కూడా ఒక భక్తితో కూడిన పాట అయిపోయింది అనమాట. ఆ పాటలో శ్రీరాధికాయ హృదయశ్చ చౌరం అంటే రాధారాణి మనస్సు దొంగిలించావు. దాని నెక్స్ట్ లైను నవాంబుద శ్యామల కాంతి చౌరం అంటే ఒక ఆకాశంలో ఉన్న మబ్బుల నుంచి బ్లూ కలర్ నువ్వు లాగేసుకున్నావు కృష్ణ. మబ్బుల నుంచి ఆ కలర్ నువ్వు లాగేసుకొని నీలమేఘ శ్యామ అయిపోయావు కృష్ణ. యాక్చువల్గా భగవంతుడు అక్కడి నుంచి లాక్కున్నాడా? మబ్బులే ఆ స్వామి కలర్లో ఉన్నాయి, కానీ ఆ పాటలో ఎలా రాశారంటే మబ్బుల నుంచి నువ్వు కలర్ లాగేసుకొని బ్లూ అయిపోయి అసలు నువ్వు ఒరిజినల్గా బ్లూ కాదు అన్నట్టుగా అనమాట. పాదాశ్రితానాంచ సమస్త చౌరం, ఎవరైతే నీ పాదాలను ఆశ్రిస్తారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మొత్తం లాగేసుకుంటావు. దీనికి కనెక్షన్కి ఏ శ్లోకా చెప్పొచ్చండి భగవద్గీతలో? మొత్తం పాపాలు లాగేసుకుంటావు అన్నది సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య పర్ఫెక్ట్. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం మామేకం శరణం అహం వ్రజ త్వా అహం త్వా సర్వపాపేభ్యః మోక్షయిష్యామి మా శుచ. శుచః. అనేక జన్మల నుంచి చేసిన పాపాలని నేను తీసేస్తాను ఎప్పుడు నువ్వు గనక నాకు సర్వస్వ శరణాగతి చేస్తే అని భగవంతుడు చెప్తున్నాను అనమాట. అలా పాదాశ్రితానాంచ సమస్త చౌరం చౌరాగ్రగణ్యం పురుషం నమామి. రైట్, ఇది ఇక్కడ మనం ఇది ఎందుకు వచ్చిందంటే మేఘశ్యామల అన్నాం కాబట్టి దానికి కనెక్షన్గా ఆ పాటలో లైన్ మనం కనెక్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట. తర్వాత దేవకీ నందనుడు. సో భగవంతుడికంట అనేక పేర్లున్నా ఈ పేర్లు అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. దేవకీ నందన, నందనందన, యశోదానందన, ఇటువంటి పేర్లు అంటే చాలా ఇష్టం. అంటే ఎందుకు? ఆయన భక్తులతోటి కనెక్ట్ చేసిన పేర్లు అంటే ఆయనకి ఇష్టం. అంటే యశోదానందన్ అన్న పేరు అంటే చాలా ఇష్టం, అంటే వాళ్ళ అమ్మని కూడా తలుచుకుంటున్నాం ఆ పేరులో. అలాంటిది ఆయనకంటే చాలా ఇష్టం. మామూలుగా కృష్ణ అన్నదానికన్నా యశోదానందన అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టపడతాడు అనమాట. ఎందుకంటే అందులో వాళ్ళ భక్తుల పేర్లు కూడా వచ్చినాయి. వాళ్ళ ప్రియ భక్తులు కాబట్టే అమ్మ పొజిషన్ ఇచ్చాడు కదా యశోదమ్మకి, దేవకి. భగవంతుడు నేను ఈ యాక్చువల్గా నేను ఇంకో చోట క్లాసెస్ చెప్తున్నప్పుడు నన్ను ఒక అమ్మాయి అడిగింది, మీరు కృష్ణుడికి జన్మ లేదన్నారు, మళ్ళీ దేవకీ నందనుడు అంటున్నాడు, నాకు ఇదేం అర్థం కాలేదండి అంది. కృష్ణుడికి జన్మ లేదు, ఆయనకి ఎవరు తల్లిదండ్రులు లేరు, ఆయనే తండ్రి, ఆయనకే ఇది, ఆయన ఎవరు సృష్టించలేదు అని అన్నారు, మళ్ళీ దేవకీ నందనుడు అంటారు ఏంటంటది. దానికి మీరేం సమాధానం చెప్తారు? అంటే వాళ్ళు పుత్రుడిగా కావాలని నారాయణ్ని కోరుకున్నారు కాబట్టి ఆయన పుత్రుడిగా జన్మించారనేసి. అంటే మన మానవ జన్మ లాంటిది కాదు. నిన్ననే ప్రణవానంద ప్రభుజీ వారి దాంట్లో కూడా కృష్ణుడి జననం జరిగింది ప్రభుజీ, సేమ్ పిక్చర్ ఇదే. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. సో భగవంతుడు ఆయనకి జన్మ అవసరం లేదు. మనం ఎందుకు జన్మ తీసుకుంటున్నాం?
కోరిక కర్మ, రెండు కారణాలు మన జన్మ తీసుకోవడానికి. ఒకటి మనకి తీరని కోరికలు తీర్చుకోవడానికి జన్మ తీసుకుంటున్నాం. తర్వాత మనం అక్యుములేట్ చేసుకున్న కర్మ అనుభవించడానికి మనం జన్మ తీసుకుంటున్నాం. భగవంతుడికి కోరిక లేదు, భగవంతుడికి కర్మ లేదు, అంతే కదండి. ఆయన కోరికలు ఏం లేవు. ఆయనకి అది చేయాలి ఇది చేయాలి అన్న కోరిక ఏం లేదు. ఆయనకు ఉన్న ఏకైక కోరిక ఏంటంటే భక్తులతోటి కలిసి ఉండాలన్నది అన్నదిగా ఆయనకు ఒకటే కోరిక. ఆయనకి కర్మ ఆయనకి పట్టించదు. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి, ఆయనకి కర్మ, దానికి కర్మ ఆయన్ని బంధింపదు. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం. కానీ ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే. ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి ఆయన మళ్ళీ మళ్ళీ పవిత్రాణాయ సాధునా వినాయశ దుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపన. సో భగవంతుడు మూడు కారణాల మీద వస్తూ ఉంటాడు. దుర్మార్గుల్ని శిక్షించటానికి, సన్మార్గుల్ని రక్షించటానికి, ధర్మం ఎస్టాబ్లిష్ చేయటానికి. పవిత్రాణాయ సాధునాం అన్ని మనం చదువుకున్నాం కదండి. సో భగవంతుడు అవతరిస్తూ ఉంటాడు. అందుకనే జన్మాష్టమి ఇంకో 2 వారాల్లో వస్తుంది. ఆగస్టు 10వ తారీఖు 16వ తారీఖు కృష్ణాష్టమి. 16వ తారీఖు అంటే తెలుగు స్మార్త క్యాలెండర్ ప్రకారం 15, వైష్ణవ క్యాలెండర్ ప్రకారం 16, రైట్. సో కృష్ణాష్టమి దగ్గరలో వస్తుంది. సో భగవంతుడు, అందుకనే కృష్ణుడు బర్త్డే అనరు, భగవంతుడు ఉదయించిన రోజు. ఇంగ్లీష్లో అపియరెన్స్ డే అంటారన్నమాట. భగవంతుడు, ఆయనకి జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అయినా సరే ఆయన జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేని వ్యక్తి జన్మ తీసుకొని, ఆ జన్మ ఎలా తీసుకున్నాడు? స్త్రీ పురుషుల మైథునంలో, తల్లి గర్భంలో 9 మాసాలు నానా కష్టాలు పడి, ఆ గర్భం కూపంలో ఊపిరాడక ఇరుక్కుపోయి, ఆ తల్లి వదిలిన మలమూత్రాదుల్లో వాటిల్లో ఉండి అదే తింటూ ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతూ, ఆ తల్లి కడుపులో ఉల్లిపాయ బజ్జీ, మసాలా ఉల్లిపాయ బజ్జీ 1/2 కిలో దాంట్లో బాగా వేసుకొని గట్టంగా కారంగా, గుంటూరులో చాలా మంది ఉన్నారు, అందుకనే చెప్తున్నాను. సో ఓళ్ళంతా డబల్ కారం వేసుకొని ఆ ఉల్లిపాయ బజ్జీ ఆ అమ్మ తింటే, ఆ లోపలున్న బేబీకి సడన్ గా ఉక్కిరి బిక్కిరి అవ్వకుండా అవన్నీ కష్టాలు అనుభవిస్తూ కృష్ణుడు బయటకు వచ్చాడా? రాలేక కష్టపడి సిజేరియన్ చేసి, మామూలుగా రావట్లేదు అడ్డం తిరిగాడు బిడ్డ అని సిజేరియన్ చేసి వచ్చేసి బయటికి తీసుకొచ్చారా? డైరెక్ట్ గా 4 ఫామ్ నారాయణుడిగా తల్లి ముందు వచ్చాడు ఆయన. అప్పుడు ఆవిడ నమస్కారం పెట్టుకుంటే, అప్పుడు 4 చేతులు ఉన్న నారాయణ ఫామ్ నుంచి 2 చేతులున్న వాసుదేవ ఫామ్ లోకి మారిపోయి, ఆయన ఇదిగోండి ఈ పక్కన పిక్చర్ లో క్లియర్ గా కనబడుతూ ఉంటుంది. ఆ నారాయణ ఫామ్ నుంచి ఆ చంటి పిల్లవాడిగా తల్లి దగ్గర దేవకీ నందనుడిగా ఉద్భవించాడు. దేవకీ నందనుడు ఉద్భవించి ఆవిడ జన్మ చరితార్థం చేశాడు ఆయన. యశోదమ్మ దగ్గరకు వచ్చి యశోదమ్మ జన్మ చరితార్థం చేశాడు ఆయన. అది భగవద్గీత 4.6లో కృష్ణుడు చెప్తాడు ఇది. అజోపి నన్నవయేయాత్మ భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామ్యాత్య మాయయా. పుట్టుక లేనివాడిని అయినుండి కూడా, సమస్త ప్రాణులకు ప్రభువై ఉండి కూడా, నాశనము లేని వాడినై ఉండి కూడా, నేను ఈ లోకంలో నా యోగమాయ దివ్యశక్తితో అవతరిస్తుంటాను. ఎవరన్నా మిమ్మల్ని అడిగితే ఇది చూపించండి. 4.6 ఆన్సర్. భగవంతుడు అవసరం లేని కూడా ఎందుకు పుట్టుతున్నాడు? 4.6 ఈ లోకంలో నా యోగమాయ దివ్యశక్తితే అవతరిస్తుంటాను. సో ఇలా మనం ఆ దేవకి నందనుడు అన్న వర్డ్ ఎందుకు వచ్చింది అన్న దాని గురించి కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకుంటున్నాం అనమాట. కొంచెం యోగమాయ అంటే కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తారా ప్రభుజీ? యా, అంటే అమ్మా మనకి గుర్తుందా, యోగమాయ యాక్చువల్గా భగవంతుడు, చెప్పారు కానీ గుర్తులేదు. పర్లేదమ్మా, భగవంతుడి యొక్క ఆంతరంగిక శక్తిని యోగమాయ అంటారు. భగవంతుని యొక్క బహిరంగమైన శక్తిని మహామాయ అంటారు అనమాట. మనం లాస్ట్ వీక్ మన శక్తుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఆంతరంగిక శక్తి, బహిరంగ శక్తి, తటస్థ శక్తి, 3 శక్తుల గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఆంతరంగిక శక్తి అంటే భగవంతుని యొక్క ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ. ఇంగ్లీష్లో ఆంతరంగిక శక్తినే యోగమాయ అని కూడా అంటారన్నమాట. ఆ ఆంతరంగిక శక్తితే ఆ వైకుంఠ ప్లానెట్స్ అవన్నీ ఆయన సృష్టిస్తారు. బృందావనం, గోలోక బృందావనం, ఇదంతా ఆయన ఆంతరంగిక శక్తితోటి సృష్టించారు ఆయన. తర్వాత ఆయన బహిరంగ శక్తి అంటే మహామాయ. ఆ బహిరంగ శక్తితోటి ఆయన ఈ సమస్త భూమండలాన్ని, 14 లోకాలు, ఈ అనేక విశ్వాలు ఇవన్నీ సృష్టించారు ఆయన. తర్వాత ఆయన యొక్క తటస్థ శక్తితో, మార్జినల్ పొటెన్సీ అంటారు ఇంగ్లీష్లో, ఆయన యొక్క తటస్థ శక్తిలో జీవుల్ని సృష్టించారు ఆయన. ఆ జీవుల్ని సృష్టించారు. తటస్థ శక్తిని ఎందుకంటారంటే ఆ మధ్యలో ఉన్నమాట. తటస్థం అంటే మధ్యలో, 2 వాటర్కి మధ్యలో ఉన్న తటస్థ శక్తి. ఎందుకంటే జీవుడికి చాయిస్ ఉంది.
మాయలో ఉండొచ్చు, లేదా భగవంతుడి వైపు వెళ్ళొచ్చు. మహామాయ కిందకు వస్తావా, యోగమాయ కిందకు వస్తావా? మొత్తం మీద ఏదో మాయ కింద తప్పదు. మహామాయ కింద ఉంటావా, యోగమాయ కిందకు ఉంటావా? మహామాయ అంటే పునరతి జననం, పునరతి మరణం. యోగమాయ అంటే స్వామి దగ్గరే ఉంటూ ఉంటాం అనమాట. యోగమాయ రక్షణలో ఉంటాం అనమాట. అర్థమైందమ్మా శిరీష మాతాజీ? ఓకే యా. ప్రభుజీ. అందుకనే ఆ, మహామాయ అంటే భద్ర అంటారు, యోగమాయ అంటే సుభద్ర అంటారు అనమాట. సుభద్ర అంటే భద్ర అంటే భద్రకాళి, దుర్గాదేవి. మహామాయగా ఈ ఈ సకల చరాచర సృష్టికి ఇన్ఛార్జ్గా జైలర్ లాగా త్రిశూలం పట్టుకొని ఆవిడ కూర్చుంటుంది అనమాట. లోపలే తిప్పుతూ ఉంటుంది. బట్ ఎవరైతే నేను కృష్ణుడి దగ్గర యోగమాయ అంటే అమ్మవారి శక్తి అని చెప్పి నిన్న అన్నారు. అదేనా? అవునమ్మా. యా, ఆ, అంటే అమ్మవారు అంటే బేసికల్ గా ఏంటంటే అంటే స్వామిలో ఉన్న ఆంతరంగిక శక్తి ఆంతర యోగమాయ అంటారు అనమాట. అదే ఎస్ చెప్పారు, నిన్న కూడా ఎస్ అదే చెప్పారు. ఎస్ ఎస్ ఆంతరంగిక శక్తిని యోగమాయ. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ శ్లోకంకి వెళ్దామమ్మా. ఓకే 20 ప్రభుజీ. థర్డ్. ముకుంద మూర్ధ్నా ప్రణిపత్యయాచే భవంతమేకాంతమియంతమర్ధం అవిస్మృతి సచ్చరణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ప్రసాదాత్. రైట్, అందరూ చదవండమ్మా. ముకుంద మూర్ధ్వా ప్రణిపత్యయాచే భవంతమేకాంతమియంతమర్థం భవంతమేకాంతమియంతమర్ధం భవంతమేకాంతమియంతమర్ధం అవిస్మృతి స్వచ్చరణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ప్రసాదాత్. భవే భవే మేస్తు భవత్ప్రసాదాత్. ఓకే, ఎవరన్నా చదవండి అమ్మా, ఫుల్ శ్లోకం చదవండి ఒక ఇద్దరు. చదవమంటారా ప్రభుజీ? యా, చదవండి అమ్మా. ముకుంద మూర్ధ్నా ప్రణిపత్యయాచే భవంతమియంతమర్థం అవిస్మృతి స్వచ్చరణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ప్రసాదాత్. వెరీ గుడ్. ఇంకొకళ్ళు ఎవరన్నా చదువుతారా? చదవండి అమ్మా, హేమలత మాట్లాడి. ముకుంద మూర్ధ్నా ప్రణిపత్యయాచే భవంతమేకాంతమియంతమర్థం అవిస్మృతి స్వచ్చరణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ప్రసాదాత్. వెరీ గుడ్, రైట్. సో ఈ శ్లోకం ముకుంద మూర్ధ్నా ప్రణిపత్య యాచే ఏమంటున్నారంటే ఆయన, ఓ ముకుంద, నేను నీ పాదాల దగ్గర తల ఉంచి నమస్కరిస్తూ అడుగుతున్న ఏకైక కోరిక ఏంటంటే, ఎన్ని జన్మలెత్తినా సరే నేను నీ పాద శరణాలను మర్చిపోకుండా చూడు. భవంతమేకాంతమియంతమర్థం అవిస్మృతి స్వచ్చరణారవిందే భవే భవే మేస్తు. స్మృతి అంటే స్మృతి అంటే గుర్తు, మర్చిపోకుండా ఉండటం. ఎన్ని జన్మలెత్తినా సరే నీ పాద చరణాలను నేను మర్చిపోకుండా నన్ను ఆశీర్వదించు కృష్ణ అని అడుగుతున్నారు కులశేఖరాలు. ఇటువంటి కోరిక మనం అడగగలమమ్మా? మన వల్ల కాదు. ఆయన అంత పరమ భక్తుడు కాబట్టి అటువంటిది అడుగుతున్నాడు. మనకి కృష్ణుడు ఏం కావాలని అడిగితే మనం లిస్ట్ ఇస్తాం ఆయన ముందు. ఒక 300 పేజెస్ పుస్తకం పెడతాం మనం. కృష్ణ ఇంకా నువ్వు తీరుస్తానంటే చెప్పు, ఇంకో 300 పేజీల పుస్తకం రెడీగా ఉంది, దాని నిండా కూడా కోరికలు ఉన్నాయి, ఇది నువ్వు ఫుల్ఫిల్ చేశాక ఆ పుస్తకం పెడతాను కృష్ణ అంటాం మనం. కానీ ఆయన ఏమని అడుగుతున్నాడు? అవిస్మృతి స్వచ్చరణారవిందే, నీ పాదాలను నేను మర్చిపోకుండా చూడాలి. ఎప్పుడు? భవే భవే మేస్తు భవత్ప్రసాదాత్. ఎన్ని జన్మలెత్తినా నాకు జన్మ కూడా తీసే అని అడగట్లా, నాకు మోక్షం ఇవ్వు కృష్ణ అని కూడా అడగట్లా. ఇది అందుకనే చాలా హై సబ్జెక్ట్. మామూలుగా భక్తిలో హైయెస్ట్ ఏంటి? మోక్షం ఇవ్వు స్వామి అని అడగటం. ఇది ఇంకా హైయెస్ట్. నాకు మోక్షం కూడా వద్దు కృష్ణ, ఎన్ని జన్మలు ఇచ్చినా సరే నీ పాద సేవ నాకు కావాలి, నీ పాదాలు నేను మర్చిపోకూడదు. ఇది భగవంతుడు అడుగుతున్నాడు. రైట్? ఇది వెళ్తున్నారు ఇవాళ వెళ్ళట్లేదు. అసలు యాక్చువల్గా ఏంటంటే అండి, అధోగతి అంటే అర్థం ఏంటంటే అంటే భగవంతుడి గురించి మర్చిపోవటం అంట. అసలు ఈ జన్మలో ఎవరైతే అసలు భగవంతుడి గురించి పూర్తిగా మర్చిపోయి భగవంతుడితో ఉన్న కనెక్షన్ మర్చిపోయి బతుకుతున్నారో
అంతకన్నా దరిద్రం ఇంకోటి లేదంట. డబ్బు లేకపోవటం కాదు, దరిద్రం కాదు. భగవంతుడితో ఉన్న కనెక్షన్ మర్చిపోయి ఎంతసేపు కోరికలతోటి తిరుగుతూ ఆనందంగా బతుకుతూ ఉంటున్నాను చూసారా, అది పరమ దరిద్రం అంటే శాస్త్రం చెప్తుంది. అది అదొక యానిమల్, అంటే ఒక పశువు లక్షణంతో సమానం అనమాట. మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు ఇవాళ మన సమాజం కూడా ఎలా ఉందంటే ఆ పశు ప్రవృత్తినే పెంచుతోంది. మనం ఎవరింటికన్నా వెళ్ళామనుకోండి, దేవుడి గురించి మాట్లాడతారా? దేవుడి గురించి మాట్లాడతారు. మాట్లాడే వాళ్ళని కూడా తప్పుపడుతున్నారు ప్రభుజీ. మాట్లాడే వాళ్ళని కూడా తప్పు కడతారు. ఇప్పుడు మీరు ఎవరింటికన్నా వెళ్ళండి, హరిహర వీరమల్ల గురించి మాట్లాడతారు. కొత్తగా వచ్చింది పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా. మహావతార్ నరసింహ సినిమా గురించి మాట్లాడరు. లేకపోతే ఇవాళ ఇంకో సినిమా వచ్చింది ఏంటండి, ఇవాళ ఇంకో సినిమా వచ్చింది చెప్పట్లేదేంటి ఎవరు? ఇది 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 విజయ్ దేవరకొండది కింగ్డమ్ 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 దేవరకొండ సినిమా. పర్ఫెక్ట్, బాగా టచ్ లో ఉన్నాం అందరం. వెరీ గుడ్. మా అబ్బాయి అడిగాడు ప్రభుజీ, నేను రానని చెప్పాను. అచ్చా, మీ అబ్బాయి అడిగాడమ్మా రమ్మని. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇవాళ ఎవరింటికన్నా వెళ్తే మాట్లాడేది ఏంటి? లోకాభిరామాయణం. చీరల గురించి, నగల గురించి, ఫంక్షన్ల గురించి, ఫంక్షన్లు. ఏ సినిమా మీరు ఏ చుట్టాలింటికన్నా వెళ్ళండి, ఏ ఫంక్షన్ కన్నా వెళ్ళండి, ఏ గెట్ టుగెదర్కి వెళ్ళండి, కిట్టి పార్టీకి వెళ్ళండి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మాట్లాడేది ఏంటి? అవిస్మృతి చరణారవిందే. కాదు కాదు, అది అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. అక్కడ భగవంతుడు ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అసలు దేవుడి పేరే మాట్లాడరు, దేవుడి పేరు అసలు ఎత్తరు. ఇంకా ఎలా ఉంటారంటే దేవుడి పేర్ల గురించి దేవుడి గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటే మన మీద డైలాగులు కూడా వేస్తుంటారు. పెద్ద భక్తులు వచ్చారు అంటారండి. పెద్ద పోజు కొడుతున్న పరమ మహాభక్తురాలు వచ్చిందిలే అని చెప్పి మన మీద డైలాగ్ వేస్తూ ఉంటారు. సో అంతేనమ్మా, తప్పదు, అది ప్రపంచం అట్లా. ఎందుకంటే ఇవాళ అదే శాస్త్రమే చెప్తుంది, ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయేట్టుగా చేస్తున్నారంట. ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే భగవంతుడిని మర్చిపోయేట్టుగా సొసైటీ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇదివరకు ఎలా ఉండేదంటే ఎవరింటికన్నా వెళ్ళినా కాసేపు భాగవతం చదువుకోవటం, రామాయణం చదువుకోవటం అట్లా ఉండేదంట. కుటుంబ మెంబర్స్ కూడా కూర్చొని సాయంకాలం పూట, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, సాయంకాలం పూట ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూర్చొని ఏం చేస్తాం, ఓటీటీలో సినిమాలు పెట్టుకు చూస్తాం. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ టైం అంటే అర్థం ఏంటండి? ఫ్యామిలీ టైం అంటే సినిమా చూడటం, మాల్కి వెళ్తాం, ఏదన్నా రెస్టారెంట్కి వెళ్తాం, ఇదే ఫ్యామిలీ టైం అంటే. అంతే కదండి? ఇంకేదన్నా ఉందా ఫ్యామిలీ టైం అంటే? ఒకప్పుడు ఫ్యామిలీ టైం అంటే ఏంటంటే కుటుంబం అంతా కూర్చొని భగవంతుడి గురించి కాస్త భజన చేయటమో, కీర్తన చేయటమో, రామాయణ మహాభారతాలు చదువుకోవటం, భాగవతం చదువుకోవటం, ఒక అరగంట కూర్చొని చేయటం అన్నది ఫ్యామిలీ టైం. సో ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ కూడా దీనికి దూరంగా ఉన్నారు, భక్తికి దూరంగా ఉన్నారు. బయట వాళ్ళు ఇంక చెప్పక్కర్లేదు, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళినా అలా ఉందన్నమాట. ఇవాళ అలా మొత్తం అంతా మారిపోయింది అనమాట పరిస్థితి అంతా. అంటే భగవంతుడిని గుర్తు చేసే పరిస్థితులు చుట్టుపక్కల ఎక్కడ లేవు. అందరూ భగవంతుడిని మర్చిపోయే విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. భక్తులు కూడా అదే జరుగుతోంది. భక్తి మార్గంలో ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కూడా బయటికి వెళ్ళి ఎవరినైనా కలవంగానే మొత్తం అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. పదండి సారీ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్దామని తీసుకెళ్తారు. ఆ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ మనసు మారిపోద్ది. ఓ 15 రోజులు మళ్ళీ కృష్ణుడు గుర్తురాడు. పదండి జాయలుకాస్ ఏదో సేల్ పెట్టారంటే అంటారు. అది ఆషాఢ మాసం, జాయలుకాస్కి వెళ్దామని అంటారు. అక్కడికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ 15 రోజులు మనకి కృష్ణుడు గుర్తురాడు. గుర్తొస్తుంటుంది. మీరు ఈ జాయలుకాస్ అంటే నాకు జోక్ గుర్తొచ్చింది. ఒక ఆయన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడంట. నిన్న డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, మా ఆవిడ కంట్లో నలక పడింది, 5,000 అయింది ఖర్చు. అంటే చాలా అదృష్టవంతుడు, నీకు 5,000 అయిపోయింది, మా ఆవిడ కంట్లో నెక్లెస్ పడింది, 5 లక్షలు అయింది నాకు ఖర్చు అన్నాడు. మా ఆవిడ కంట్లో నీకు చిన్న నలకే పడింది అన్నాడు. సో అట్లా చుట్టుపక్కల ఎవరు భగవంతుడిని గుర్తు చేసేట్టుగా ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండట్లా. అందుకని ఏంటంటే మనం భక్తులతో కూడా ఉండాలి. భక్తులతో ఉండాలనుకోండి, వాళ్ళని కలిసినప్పుడు భగవంతుడే టాపిక్, మిగతా కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు, కానీ భగవంతుడు విల్ బి ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఒక గుడికి వెళ్ళారనుకోండి, గౌడీ మఠం మీరు వెళ్తూ ఉంటారు, సుశీల మాతాజీ మీరు అందరూ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ గౌడీ మఠంకి వెళ్ళారంటే అక్కడికి ఏంటి, అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ భాగవతం కథ చెప్తా ఉంటారు, ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది. అవునా మాతాజీ, సుశీల మాతాజీ?
అవును ప్రభుజీ. మా 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 అమ్మగారు ప్రతిరోజు చిన్న హారతి అయిపోయిన తర్వాత ప్రవచనం ఉంటుంది. మా అమ్మగారు చిన్నప్పుడు నన్ను ఆ గుడికి తీసుకెళ్లేవాళ్ళు. నేను 6th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు, గుంటూరులో ఉన్నప్పుడు అదే గౌడీ మఠంకి మా అమ్మగారు తీసుకెళ్తా ఉండేవారు నన్ను. రైట్. సో గుర్తుందా ప్రభు ఆ గుడి? ఏంటమ్మా? గుర్తుందా మీకు ఆ గుడి? అంటే లీలగా గుర్తుందమ్మా. ఆ తర్వాత నేను గుంటూరు చాలా సార్లు వచ్చాను, కానీ ఎందుకో ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళలేదు. ఈసారి వెళ్ళాలి. ఈసారి మీరు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు మార్చారు ప్రభుజీ. అప్పుడు మీరు ఇస్కాన్ 6th టెంపుల్ క్లాస్ అంటున్నారు కదా, మార్చారు. ఏంటమ్మా, చాలా మార్చారా? చాలా కాదు కానీ మీరు చూసినప్పుడు ఇప్పుడు మారింది. కోర్స్ నేను చూసి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది, 30 సంవత్సరాలు దాటిపోయింది. ప్రభుజీ వాళ్ళ సిస్టర్తో కూడా గుంటూరే, వస్తూనే ఉంటారు గుంటూరు. రైట్. ఓకే. సో భగవంతుడిని కాన్స్టెంట్ గా ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. భగవంతుడిని కాన్స్టెంట్ గా మనం ఎలా గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి అన్నది ఏంటంటే, ఆ భక్తిలో ఉన్న అన్ని అంగాలు, భక్తిలో ఉన్న శ్రవణం, కీర్తనం, ప్రహ్లాదుడు చెప్తాడు కదండి, శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సాత్వమాత్మ నివేదనం ఇతి పుంసార్పిత విష్ణు భక్తిశ్చేనవలక్షణ క్రియేత భగవతి అద్ధా తన్మాన్యేదితముత్తమం. ఎవరికైతే ఈ 9 లక్షణాలు, శ్రవణం, కీర్తనం, శ్రవణం అంటే భగవంతుడి గురించి వింటాం, కీర్తనం భగవంతుడి గురించి కీర్తన చేయటం, భగవంతుని నామం చేయటం, విష్ణు స్మరణం అంటే భగవంతుని గురించి గుర్తు చేసుకోవటం, పాదసేవనం భగవంతుని పాదాలను సేవిస్తాం, అర్చనం అంటే షోడశోపచార పూజ చేస్తూ భగవంతుని ఆహ్వానం చేయటం, కూర్చోబెడతాం, నైవేద్యం పెడతాం, అన్ని వందన నమస్కారం పెడతాం, దాస్యం భగవంతుడికి సేవకుడిగా అనుకోవటం, సాఖ్యం భగవంతుడు నాకు స్నేహితుడిగా అనుకోవటం, ఆత్మనిమేతలు ఫైనల్ గా అన్యదం శరణం నాస్తి కృష్ణ, ఎప్పుడూ నువ్వే అనుకోవటం. ఇది పుంసార్పిత విష్ణు భక్తిశ్చే నవలక్షణ క్రియేత భగవతి అద్దా తన్మాన్యేదితముత్తమం. సో ఎవరైతే ఈ 9 పద్ధతులు తెలుసో వారికి సంపూర్ణమైన జ్ఞానం ఉన్నట్టు. మనకి ఎవరన్నా వచ్చి ఏమండి నేను MA PhD అండి, నేను IIT గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అండి అంటే సంపూర్ణమైన జ్ఞానం ఉన్నట్టు కాదు. మనం అంటే వాళ్ళ దగ్గర అనలేము ఈ మాట. శ్రవణం, కీర్తన, విష్ణు స్మరణం, ఈ 9లో ఏమన్నా ఫాలో అవుతున్నారా అన్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు ఏమంటారు, అవన్నీ మేము చేయట్లేదండి అంటారు. అప్పుడు మన మనసులో అనుకోట, అయితే నీకు ఏ నాలెడ్జ్ లేనట్టే. నువ్వు IIT గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అయినా, IIM అయినా, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ అయినా భగవంతుని కనుక స్మరించుకోకపోతే ఏ నాలెడ్జు లేనట్టే. అదే ఒక కేవలం మన ఇంట్లో పనిచేసే పనమ్మాయి ఉండొచ్చు. పనమ్మాయి అన్న మాట ఎందుకంటానంటే 90% చాలా మంది చదువు రాని వాళ్ళు ఉంటారు. అసలు 6th క్లాస్ 5th క్లాస్ కూడా చదువుకోకుండా పనులు చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి కొంతమంది నిశానీలు కూడా ఉంటారు, సంతకం పెడతాం కూడా రాదు కొంతమందికి. వాళ్ళకి ఏ నాలెడ్జ్ ఉండదు. బట్ వాళ్ళు ప్రతినిత్యం భగవన్నామం చేస్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు అత్యంత నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళని శాస్త్రం చెప్తుంది అనమాట. అది రైట్. సో భగవంతుడిని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవటానికి ఏంటంటే, ఈ ప్రహ్లాదుడు 5వ ఏటలో చెప్పినటువంటి ఇటువంటి నవవిధ లక్షణాలని, నవవిధ భక్తి మార్గాల్ని మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో అప్పుడు మనం ఆ భగవంతునికి దగ్గర ఉంటాం. ఈ 9 మార్గాల్లో ఏదో ఒకటి మన రోజంతా కూడా ఈ 9లో నిలబడి ఉండాలన్నమాట. కాసేపు కీర్తన చేసుకోవటం, కాసేపు భగవంతుడిని తలుచుకోవటం, కాసేపు వంట చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏదో లెక్చర్ వింటాం, శ్రవణం చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఇంటి పనులు చేసుకుంటున్నప్పుడు శ్రవణం చేసుకోవటం, ఏదో ఒకటి వందనం, భగవంతుడి పటం. ఇదివరకు ఏంటంటే, ఇదివరకు అందరిళ్లలో 4 3 బెడ్రూమ్ ఉంటే 3 బెడ్రూమ్లోనూ భగవంతుడి ఫోటోలు ఉండేవి. అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ రూమ్లోకి వెళ్ళినా సరే ఆ స్వామి కనపడుతూ ఉంటారు అన్నట్టుగా ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడటం కోసం అలా ఫోటోలు ఉంటాయి అనమాట. మర్చిపోకుండా ఉండటానికి ఆ కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటాం. ఆఫీస్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఆఫీస్ టేబుల్ మీద కూడా ఒక కృష్ణుడి ఫోటో ఉంటుంది. సో ఆఫీస్కి వెళ్ళిన అక్కడ కార్ డ్రైవ్ చేస్తుంటే కార్లో డాష్ బోర్డ్ మీద కృష్ణుడి ఫోటో ఉంటుంది. సో ప్రతి సిచ్యువేషన్లో ఆయన్ని గుర్తు చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేసుకుంటూ మన జీవితాన్ని కూడా ఆయనకి గుర్తుగా ఉండేట్టుగా అన్వయించుకొని జీవితాన్ని కూడా మార్చుకుంటున్నాం అనమాట. ఇది ఉత్తమ భక్తి గురించి జీవగోస్వామి గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం అనుకూలేన కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమ. ఉత్తమమైన భక్తి ఏంటి అంటే అన్యాభిలాషిత శూన్యం, ఏ ఇతరతరమైన కోరికలు కూడా ఉండకూడదు. అన్య అభిలాషిత శూన్యం, వేరే ఇతరతర కోరికలన్నీ జీరో అయిపోవాలి.
జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం. ఆ ఇతరమైన కోరికలు జీరో అయిపోయినంత మాత్రాన జ్ఞానంతో కాదు, జ్ఞాన మార్గంతో కాదు, కర్మ మార్గంతో కాదు, అనుకూల్యేను కృష్ణానుశీలనం, కృష్ణుణ్ణి ఫాలో అవటం, కృష్ణుడి యొక్క పాదాలను ఫాలో అవటం, కృష్ణ భక్తులు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవటం భక్తిరుత్తమ. అప్పుడు మన మనస్సులో భక్తి వస్తుందట. అన్యాభిలాష, వేరే ఏ కోరికలు లేకుండా ఎప్పుడూ భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటే అప్పుడు మనకు మనసులో ఉత్తమమైనటువంటి భక్తి వస్తుందంట. సో ఉత్తమ భక్తుల యొక్క నిజమైన నీ జీవిత ఉద్దేశం ఏంటంటే భగవంతుణ్ణి ఆనందింపబరచడానికి. మై డ్యూటీ ఇస్ టు ప్లీజ్ కృష్ణ. కృష్ణుణ్ణి ఎప్పుడు ఆనందింపబరచాలి. నేను చేసిన పనికి అంటే ఏంటంటే భక్తులు ఎలా ఉంటారంటే వాడు చేసిన పనికి కృష్ణుడు ఇష్టపడతాడా, ఇష్టపడ్డా, కృష్ణుడు ఆనందించాడా లేదా, ఈ పని చేస్తే కృష్ణుడు ఆనందించాడా లేదా, కృష్ణుడు వెంటనే వచ్చి చెప్పడు నువ్వు ఇచ్చేసావు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అని భుజం మీద ఏం తట్టడు ఆయన. బట్ వాళ్ళ ఆలోచన అలాగే ఉంటుందన్నమాట. ఈ పని చేస్తున్నావు, ఇది కృష్ణుడు ఇష్టపడతాడా లేదా, ఈ పని చేస్తున్నావు కృష్ణుడు ఇష్టపడతాడా లేదా అనేది 24 గంటలు ఆలోచిస్తూ కృష్ణుడు కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఈ ఈ పాదం అవిస్మృతి చరణార విందే అన్నదానికి భాగవతం శ్లోకం గుర్తుంది కదండి. నీ పాద కమల సేవయు నీ పాదార్చకులతోడి నెయ్యము నితాంతాపర భూత దయేను తాపసమందార నాకు దయసేయగదే. ఇది పోతన భాగవతంలో ఉన్న పద్యం. మనం ఒకసారి మాట్లాడుకుంటుంటే నాకు హేమలత మాతాజీ ఈ శ్లోకం గుర్తు చేశారు నాకు. నీ పాద కమల సేవయు అంటే ఎప్పటికన్నా సరే నీ పాదాలు సేవ చేయటమే కావాలి. నీ పాదార్చకులతోటి నెయ్యం అంటే భక్తులతోటి స్నేహం కావాలి నాకు. ఎందుకంటే భక్తులతో స్నేహం ఎందుకు, భక్తులు కూడా ఎప్పుడు దేవుడి గురించే మాట్లాడతాడు కాబట్టి. నితాంతాపర భూతదయం అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న సకల చరాచర సృష్టి మీద నాకు భూతదయ ఉండాలి. భూతదయ. తాపసమందార నాకు దయసేయగదే. ప్రహ్లాదుడు అడిగాడు అనమాట, నాకు ఇటువంటిది ఇమ్మమని నరసింహస్వామిని అడిగాడు అనమాట పోతన భాగవతంలో. రైట్, హరే కృష్ణ. సో ముకుంద మూర్త్నా ప్రణిపత్నయాచే భవంతమేకాంత నియంతమర్ధ్యం అవిస్మృతిర్చరణారవిందే భవే భవే మేస్తు భవత్ ప్రసాదాత్. ఇది 3వ శ్లోకం చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం 4వ శ్లోకంలోకి వెళ్తున్నాం. ఓకేనండి, 4వ శ్లోకంలోకి వెళ్దామా? ఓకే ప్రభు. నాహం వందే తవ చరణయోర్ధ్వం ద్వంద్వహేతో కుంభీపాకం గురుమపి హరే నారకం నాపనేతుం రమ్యా రామా మృదుతనులతా నందనే నాపిరంతుం భావే భావే హృదయ భవనే భావమేయం భవంతం. నాహం వందే తవ చరణయోర్ద్వంద్వయో మద్వంద్వహేతో కుంభీపాకం గురుమపి హరే నారకం నాపహేతుం రమ్యా రామా మృదుతనులతా నందనే నాపిరంతుం భావే భావే హృదయ భవనే భావమేయం భవంతం. నాహం వందే తవ చరణయో ద్వంద్వమో ద్వంద్వహేతో. చెప్పండి. నాహం వందే తవ చరణయో ద్వంద్వమే ద్వంద్వహేతో కుంభీపాకం గురుమపి హరే నారకం నాపరేతుం కుంభీపాకం గురుమపి హరే నారకం నాపరేతుం రమ్యా రామా మృదుతనులత నందనే నాపిరంతుం మృదుతనులత నందనే నాపిరంతుం భావే భావే హృదయ భవనే భావమేయం భవంతం. సో ఆయన ఏమడుగుతున్నాడంటే కులశేఖరాల్ వారు మామూలుగా కృష్ణుడు ఏం చెప్తుంటాడండి, ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఎప్పుడు చెప్తుంటాడు ఈ ద్వంద్వాల నుంచి దూరంగా అవ్వు అంటాడు. ద్వంద్వాల నుంచి దూరంగా అవ్వు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడంటే అర్థం ఏంటి? ద్వంద్వాలు అంటే ఏంటి? శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖచ అంటే ఈ చల్లగా ఉంది, వేడిగా ఉంది, దానికి దూరంగా ఉండు. సుఖ దుఃఖాలకి దూరంగా ఉండు. సుఖమో దుఃఖము, సుఖాలు కష్టాలు, వీటిలన్నిటికీ దూరంగా ఉండు. ఈ ద్వంద్వాల నుంచి దూరంకి వెళ్తానికి నాకేమొద్దు. అలాని కుంభీపాకం గురుమపే హరకం నాపమేతో, నాకు కుంభీపాకం అన్న నరకంలో
అక్కడ ఆయిల్లో వేపిస్తారంట. ఉమ్? అక్కడి నుంచి నన్ను దూరంగా పడేయమని నేను నిన్ను అడగట్లేదు. తర్వాత అందమైన రమ్యారామ మృదుధనులత నందనే అందమైన సుందరమైనటువంటి మృదుమధుర కోమలమైనటువంటి స్త్రీలతోటి ఉండాలని నాకు లేదు. నాకేం కావాలి? నీ పాదాలు భవే భవే హృదయ భవనే భావమేయం భవంతం. నా మనస్సులో భవే భవే జన్మ జన్మలకి నీ కోరిక కావాలనుంది అన్నమాట. జన్మ జన్మలకి నిన్ను తలుచుకోవాలనుంది, జన్మ జన్మలకి నీ నామం చేసుకోవాలనుంది, జన్మ జన్మలకి నువ్వు గుర్తు చేసుకోవాలనుంది. అసలు ఈ శ్లోకాలు అసలు తల తిరిగిపోయినాయండి. నాకు నరకంలోంచి తీసే కృష్ణ అని కూడా అడగట్ల ఆయన. మామూలుగా మనం భక్తి చేస్తే ఉంటాం, అమ్మో కృష్ణ ఈ నరకం నుంచి కాపాడు కృష్ణ నన్ను, ఉమ్? ఈ కష్టాల నుంచి నన్ను కాపాడు కృష్ణ, ఈ రోగం నుంచి కాపాడు కృష్ణ, అది చేయి కృష్ణ. ఈయన ఏమంటున్నాడంటే తెలుసా, నాకు నరకం నుంచి కాపాడటానికి నేను నిన్ను పూజ చేయట్లా, ఈ ద్వంద్వాల నుంచి నన్ను కాపాడమని నేను నిన్ను అడగట్లా. ఎలా ఉంటే అలా ఉండండి నన్ను, కానీ అందమైన స్త్రీలతోటి సాంగత్యం కావాలని నేను అడగట్లేదు కృష్ణ. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే జన్మ జన్మకి నా మనసు నిండా నువ్వే ఉండాలి కృష్ణ, అది నాకు కావాలని అడుగుతున్నాడు ఆయన. ఒక్కొక్క పద్యం ఒక్కొక్క మచ్చు తొనక అంటారు కదా తెలుగులో, అలా. అంటే ఏంటంటే కుంభీపాకం గురుమపి హరే నారకం నా పరేతో, నరకంలో ఉన్నా నాకేం పరాలా, నరకం నుంచి కాపాడమని పూజ చేయట్లేదు ఆయన. సో పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ గోస్వామిని అడుగుతాడనమాట, అసలు నరకాలు ఏముంటాయి, నరకంలో ఎటువంటి శిక్షలు ఉంటాయని అడుగుతారన్నమాట. ఆయన చెప్తారన్నమాట ఎన్ని నరకాలు ఉన్నాయంటే 28 నరకాలు ఉన్నాయంట. తామిశ్ర, అందతామిశ్ర, రౌరవ, మహారౌరవ, కుంభీపాక, కళాసూత్ర, అసిపాత్రవణ, సూకరముఖ, అందకూప, క్రిమిభోజన, సంధాంశ, తప్తసుర్మి, వజ్రకంటక, వైతరణి, పుయోధ, ప్రణోరోధ, విశాసన, లాలభక్ష, సారమేయదన, అవీచి, అయఃపాన, క్షరకర్మధమ, రక్షోగణ భోజన, శూలప్రోత, దండసూక, అవత నిరోధన, పర్యావర్తన, శుచిముఖ. ఈ భయంకరమైన 28 నరకాల్లో ఒక్కొక్క నరకంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఒక్కొక్క నరకంలో మన ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చేస్తారు. అది కుంభీపాక నరకంలో మన ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ లాగా బాయిలింగ్ ఆయిల్లో ఏపుతారు అన్నమాట. ఇక్కడ ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఏంటమ్మా, ఇది మన భాగవతం 5వ దానిలో ఈ నరకలోక వర్ణన అని చెప్పి ఇవన్నీ చదివాను ప్రభుజీ. చదివినప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఒక్కొక్క తప్పుకి అక్కడ ఒక్కొక్క శిక్ష అని చెప్పి రాశారు. అప్పుడు మనం ఇక్కడ తప్పులు చేసినప్పుడు నాకు డౌట్ వచ్చింది ప్రభుజీ, అడుగుదాం అనుకున్నాం. మనం ఇక్కడ తప్పులు ఏమన్నా చేస్తే అక్కడ నరకంలో మనకి శిక్షలు వేసేస్తున్నారు కదా, చిన్న తప్పుకి అక్కడ మళ్ళీ జన్మ వచ్చినప్పుడు మనకి సంచిత పాపాలు అనేది చెప్పి ఉంటాయి అని అంటారు కదా, అది ఎలా? నాకు కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఉండేదమ్మా ఇదివరకు. బట్ ఆచార్యులు వారు చెప్పింది ఏంటంటే అమ్మా, మనకి అక్కడ మనకి అనుకున్నాం కదా జన్మకి కారణం కోరిక కర్మ రెండు అనుకున్నాం కదమ్మా. కొన్ని కర్మలకి అక్కడ మనకి శిక్షలు వేస్తున్నారు, కానీ కొన్ని మనం ఇక్కడ అనుభవిస్తాం. ప్లస్ ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి మళ్ళీ మనం శరీరంతో పుడుతున్నాం కదమ్మా, ఆ కోరికల కోసం మళ్ళీ మనం పుడుతున్నాము. సో కొన్ని కర్మలకి ఇక్కడ అనుభవిస్తాం, కొన్ని కర్మలకి అక్కడ అనుభవిస్తాం. ఏ కర్మలకి ఎక్కడ అనుభవిస్తున్నాం అన్నది మనకి తెలియదు, అది భగవంతుని. అంతా ఒకేసారి ఇస్తే కూడా తట్టుకోలేరు, అది డివిజన్ చేసి ఇస్తారు అని కూడా చెప్పారు కదా. ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, ఎందుకమ్మా మనం చేసిన కర్మలకన్నీ మనకు ఒక్కసారి ఇచ్చాడంటే భగవంతుడు మన వల్ల కాదు, తట్టుకోలేము. మనకి జరుగుతున్న చిన్న చిన్న విషయాలకే కింద మీద పడిపోతున్నాం. కొన్నిసార్లు శరీరానికి జరిగిన బాధ కన్నా మనసుకు జరిగిన బాధ ఎక్కువ ఉంటుంది. పక్కన ఒక మాట అన్నారంటే ఆ మాటకి సంవత్సరాలు తరబడి గుర్తుపెట్టుకొని బాధపడుతూ ఉంటారు. సో అందుకని ఈ 5వ చాప్టర్ 5వ అధ్యాయంలో అమ్మ మీరు 5వ స్కందం దాటారా హేమలత మాతాజీ? అయిపోయింది, 6వది మొదలు పెట్టాను. వెరీ నైస్ అమ్మా, చాలా అదృష్టం మీరు. మీ ఇన్స్పిరేషన్ తో నేను కూడా భాగవతం చదువుకోవాలి. అంత డీప్ గా చదవట్లేదు ప్రభుజీ, శ్లోకాలను బాగా చదువు. శ్లోకాలు అవసరం లేదమ్మా, మీనింగ్ చదువుకుంటూ వెళ్తే చాలు. మీనింగ్ దాని కింద పర్ఫెక్ట్ భాష్యం ప్రభుపాదుల వారు రాసిన భాష్యం చదివితే చాలు.
భాష ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మనకి మీనింగ్ ఒక్కోసారి అర్థం కాదు. సో ఈ కుంభీపాకం అన్న నరకంలో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ చేస్తూ ఉంటారంట. సో అటువంటి నరకం నుంచి తప్పించమని కూడా ఆయన అడగట్లేదంట. నాకు కేవలం భగవంతుడు నీ పాదాలతోటి ఎప్పుడు ప్రతి జన్మలో నిన్ను తలుచుకోవాలన్నట్టుగా అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఇది 4th శ్లోకం. రైట్, ఇవాళ ఇంకొక శ్లోకం చెప్దాం. ఇంకొక 15 మినిట్స్ ఉంది కదా, ఇంకొక శ్లోకం చెప్పి స్టార్ట్ చేద్దాం. నాస్తా ధర్మేణ వను నిచయే నైవ కామోపభోగే యద్యద్భవం భవతు భగవస్సూర్పకర్మానురూపం పూర్వకర్మానురూపం ఏతత్ప్యార్థం మమ బహుమతం జన్మ జన్మాంతరేపి తత్వాంధా బోరుహయుగగత నిశ్చలా భక్తిరస్తు. నాస్తా ధర్మేణ వసునిచయే నైవ కామోపభోగే యద్యద్భావం భవతు భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం ఏతత్ ప్రార్థం మమ బహుమతం జన్మ జన్మాంతరేపి తత్పాదాంబోర్హయుగత నిశ్చలా భక్తిరస్తు. ఇప్పుడు అందరూ ట్రై చేద్దాం. నాస్తా ధర్మేణ వసునిచయే నైవ కామోపభోగే లైన్ బై లైన్ వెళ్దామా. యద్యద్భవ్యం భవతు భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం యద్యద్భవం భవతు భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం ఏతత్ ప్రార్థం మమ బహుమతం జన్మ జన్మాంతరేపి పాదాంబోర్హయుగగత నిశ్చలా భక్తిరస్తు. ఓకే, సో ఇక్కడ కృష్ణ ఏమడుగుతున్నాడంటే, నాస్తా ధర్మేణ వసునిచయే నైవ కామోపభోగే. నాకు ధర్మంతో సంబంధం లేదు. ధర్మార్థ కామ మోక్షాలు ఉంటాయి కదా, దాంతో నాకు సంబంధం లేదు. నైవ కామోపభోగే అంటే ఈ కోరికలు తీర్చుకోవడంతో నాకు సంబంధం లేదు. అనేక జన్మల నుంచి నేను అనుభవించిన కష్టాలు, పూర్వకర్మాలు నేను అనుభవించాలా, అనుభవిస్తా. అంటే నా కర్మ తీసేయమని కూడా అడగట్లా స్వామి, నా కర్మ తీసేయని అడగట్లా. కానీ నేను ఏమడుగుతున్నాను కృష్ణ, జన్మ జన్మాంతరేపి తత్పాదాంబోర్హయుగగత నిశ్చలా భక్తిరస్తు. నిశ్చల, నీ పాదాల మీద నిశ్చలమైన భక్తి ఇవ్వమని అడుగుతున్నాడు. అందుకే డైరెక్ట్గా ఈ ముకుందమాల స్తోత్రం చదువుకున్నాం అనుకోండి, అసలు మనకు అర్థం కూడా కాదు. అట్లీస్ట్ కొద్ది గొప్ప భగవద్గీత చదువుకొని, ఆ బ్రహ్మసభ చదువుకొని స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పటికీ మనం ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ భక్తిలో మనం ఎవరూ లేవు. ఈ స్టేజ్ ఆఫ్ భక్తి మన వల్ల కాదు. ఏమడుగుతున్నాడండి ఆయన? నా కోరికలొద్దు, ధర్మంతో సంబంధం లేదు, అనేక జన్మాల నుంచి వచ్చిన పాపాలు అనుభవించాలా, దట్స్ ఓకే, అనుభవిస్తా. నాకేం కావాలి? ప్రతి జన్మలో నీ పాదాంబులు, నీ పాద కమల సేవయు, నీ పాద సేవే అడుగుతున్నాడు. ఇంకేం అడగట్లేదేనా స్వామి? నా కర్మ తీసేయమనట్లా, నరకం ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఏమన్నాడు? నరకం తీసేయమని అడగల. ఈ శ్లోకంలో ఏమడుగుతున్నాడు? నా కష్టాలు తీర్చేయి, నా పాప కర్మలు తీర్చేయి, పాప ఫలితాలు తీర్చేసేయి అని అడగట్లా. అది అనుభవించాలా, అనుభవిస్తాను, తలంచుకుంటాను, అనుభవిస్తాను. బట్ నేనేం అడుగుతున్నాను? జన్మ జన్మలకైనా సరే నిశ్చలమైన భక్తి, ఇంత కూడా కదలని భక్తి, అటువంటి భక్తి అని అడుగుతున్నాను అనమాట శ్లోక 5లో. నిశ్చలం అంటే ఇక్కడ భగవద్గీత 6.34లో అర్జునుడు ఏమంటాడు? చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాది బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. ఏమంటాడు? ఓ కృష్ణ, ఈ మనస్సు చాలా చంచలమైంది. కులశేఖర్ ఆళ్వారికి తెలుసు మనస్సు చంచలమైందని తెలుసు. ఒక నిమిషం ఇట్లా ఉంటుంది, ఒక నిమిషం ఇట్లా ఉంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్ లాగా అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది. కాసేపు కృష్ణ అంటుంది, మళ్ళీ కాసేపు కృష్ణుడు వద్దు, మిగతా అన్నీ కావాలంటుంటుంది మన మనస్సు. కాసేపు వేరే చూడంగానే అది కావాలంటుంది. ఏమీ లేకుండా ఇంట్లో కళిక్క కూర్చొని కృష్ణుడి వైపు ఆలోచిస్తే కృష్ణ అంటుంది. కృష్ణుడు దాటంగానే ఇంకొకటి కిట్టి పార్టీ ఇన్విటేషన్ రాగానే మనసు అట్లా లాగేస్తూ ఉంటుంది. భాగవతం ఓ పక్కన భాగవతం క్లాసు, ఓ పక్కన కిట్టి పార్టీ ఇన్విటేషన్. ఈ ఘర్షణతోటే సగం జీవితం అయిపోతుంది. అటెళ్ళాలా ఇటెళ్ళాలా.
ఉమ్, సాయంకాలం గుడికి వెళ్ళాలా, సాయంకాలం హరిహర వీరమల్లు సినిమాకి వెళ్ళాలా, మనసు లాగుతా ఉంటుంది. మన హరిహర వీరమల్లు అయిపోయింది, కొత్త సినిమా వచ్చిందన్నారు. ఏంటి మాతాజీ? కింగ్డమ్మా? మాయ మాయ మాయ. మాయలో కింగ్డమ్ పడడం కింగ్డమ్ ఈజీ సినిమా వచ్చింది. ప్రభుజీ, మాయలో పడడం. మనందరం అక్కడే ఉన్నామమ్మా. కింగ్డమ్ కింగ్డమ్ మనందరం అక్కడే ఉన్నామమ్మా. సో మనందరం ఒక క్లాస్ స్టూడెంట్స్వే, అందరూ కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళమే, ఇంకా భక్తి మీద అంత నిశ్చలమైన భక్తి రాని వాళ్ళమే మనందరం. అటువంటి నిశ్చలమైన అట్లీస్ట్ కులశేఖర్ ఆళ్వార్ వారి నోటి నుంచి వచ్చిన పద్యాలు మనం పాడుకోగా ఎప్పుడప్పుడు మనకు కూడా అటువంటి నిశ్చలమైన భక్తి ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో అటువంటి నిశ్చలమైన భక్తి కావాలని ఉన్నారన్నమాట. ఇక్కడ యాక్చువల్గా గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు నేను క్లాస్ వింటుంటే ఆయన అనంతాచార్యుల వారి స్టోరీ ఒకటి చెప్పారన్నమాట. అనంతాచార్యుల వారు అంటే రామానుజాచార్యుల వారి శిష్యుడు. ఆయన ఒకరోజు స్వామి సేవలో ఉన్నాడట. ఆ స్వామి సేవలో ఉంటే, ఆ పనిలో ఉంటే పాము కరిచిందంట ఆయన్ని. పాము కరిస్తే హాస్పిటల్కి వెళ్దాం పదండి అంటే, నాకంత టైం లేదు, నేను సేవలో ఉన్నాను అన్నాడంట ఆయన. నాకు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వచ్చేంత టైం లేదు, ఇప్పుడు నేను సేవ చేసుకుంటున్నాను, ఆ సేవ కంప్లీట్ అవ్వండి, అది అయ్యాక ఆలోచిద్దాం అన్నాడంట. అప్పుడు ఆయన శిష్యులు అన్నారంటే, ఈలోపు విషం ఎక్కేస్తే అంటే నా మనసులో కామ క్రోధ మదమోత్సర్యాలన్న ఇంకా భయంకరమైన విషయాలు ఉన్నాయి, దాని ముందు ఈ పాము విషయం ఎంత అన్నాడంట ఆయన. అప్పుడు అన్నాడంట వాళ్ళు, మరి ఆ విషం ద్వారా నువ్వు చనిపోతే ఏంటి అంటే, ఆ విషం ద్వారా కనుక ఒకవేళ నా మనస్సులో ఉన్న కామ క్రోధ మదమాత్సర్యాల విషం కన్నా ఆ పాము విషం ఇంకా గట్టిది, నేను చచ్చిపోతే విరజా నదిలో స్నానం చేసి అక్కడ వైకుంఠంలో నేను స్వామి సేవ చేసుకుంటాను. ఒకవేళ నేను బతికున్నానా, ఇక్కడ స్నానం చేసి ఇక్కడ ఈ స్వామి సేవలు చేసుకుంటాను, తిరుపతిలో స్వామి ఇక్కడ సేవ చేసుకుంటాను అన్నాడంట ఆయన. అనంతాచార్యుల వారు అద్భుతమైన మహాభక్తులు ఉన్నారండి ఆయన. మరి ఏమైంది ప్రభుజీ మరి లాస్ట్కి ఆయన భగవంతుడి దయ వలన ఆయనకి ఏం అవ్వలేదు. సో అంటే ఇక్కడ ఆయన అంటే మహానుభావులు, వాళ్ళని మనం అనుకరించకూడదు. రేపొద్దున మనకు కూడా చెయ్యి ఎక్కడ ఒక నలిగింది అనుకోండి, గబుక్క చేతిలో, ఆహా కామక్రోధాల కన్నా ఇదన్నా ఎక్కువ అని మనం పరిగెట్టుకుంటూ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. మనం లబోదిబం అంటూ అర్జెంటుగా ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్కి ఫోన్ చేసి పరిగెట్టుకుని వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే మనం ఆ స్టేజ్లో లేము. అందుకని ఏమంటారంటే శాస్త్రంలో మహానుభావుల్ని అనుకరించొద్దు, అనుసరించండి అంటారు. ఆయన అనుకరించినట్టు రేపొద్దున మనకు తేలికుడితే, ఆహా కామక్రోధ మదమోత్సాలన్న మన మనసులో ఉన్న విషయం ముందు ఈ విషయం ఎంత అని డైలాగ్ వేయకూడదు. మనం అర్జెంటుగా పరిగెట్టుకుని డాక్టర్ దగ్గర పరిగెట్టాల్సిందే. కృష్ణ నన్ను రక్షించాలని అడగాల్సిందే మనం. రైట్. సో ఆయన అటువంటి స్టేజ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి అటువంటి పాడుపాడారు అనమాట ఆయన. చెంచలం హి మన కృష్ణ. సో నా మనస్సు నిశ్చలం. ఆయన ఏమడుగుతాను, అనంతాచార్యుల వారు నాకు నిశ్చలమైన సేవ కావాలి, నాకు సేవ తప్ప ఇంకేమొద్దు, నాకు వేరే డీవియేషన్ ఏమొద్దు అంటున్నాను అనమాట. సో దీనికి భాగవతంలో శ్లోకం ఉంది 6:17-28. ఇది లాస్ట్ శ్లోకం, క్లోజ్ చేద్దామమ్మా ఇంకో 5 minutesలో. నారాయణ పరా సర్వే నకుటాశ్చన బిభ్యతి స్వర్గాపవర్గ నారకేశ్వో అపి తుల్యార్థదర్శిణ. అంటే భక్తులు ఎలా ఉంటారంటే ఎంతసేపు భగవంతుడి సేవ తప్ప ఇంక మనకి ఏముండదంట. వాళ్ళకి స్వర్గం నరకం ఒకటేనంట, కేవలం భగవంతుడి సేవ. సో కృష్ణ నేను నరకానికి వెళ్ళాలా, ఓకే, అక్కడ ఏం చేయాలి, నేను అక్కడ నీ సేవ ఏమన్నా చేయాలా, సరే నేను నరకానికి రెడీ. కృష్ణ స్వర్గంకి వెళ్ళాలా, ఎందుకు వెళ్ళాలి, అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ భాగవతం చెప్పు, సరే నేను స్వర్గానికి వెళ్తానికి రెడీ. భక్తులంట స్వర్గం నరకంతో సంబంధం లేదు, కేవలం నాకు నీ సేవ, ఆ సేవ నువ్వు ఎక్కడిస్తానంటే అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. 5-star హోటల్లో కూర్చుని నేను నీ గురించి మాట్లాడతాను, భయంకరమైన 52 degrees ఎండలో రోడ్డు మీద ఎక్కడో కూర్చొని భాగవతం చెప్పమన్నా నేను చెప్పాల్సిందే. నువ్వు నాకు సేవ ఇస్తున్నావు, నేను సేవ చేస్తానని పరమ భక్తులు అంటారంట. పరమ భక్తులు. రైట్. సో ఇలా కులశేఖర ఆళ్వార్ వారు ఏమడుగుతున్నారంటే, ఇప్పుడు వరకు మనం చూసిన ఏ శ్లోకంలో చూసుకున్నా సరే ఆయన ఏమడుగుతున్నారు, భగవంతుడి యొక్క పాదాలు ఎన్ని జన్మలెత్తినా సరే నాకు నీ మీద అనన్యమైనటువంటి భక్తి కావాలని అడుగుతున్నారంట స్వామి. ఏదైనా స్పెషల్ చేయాలి కదా, దాన్ని కూడా షైన్ అయ్యేలాగా ఫ్రాంక్ హిస్టరీ యొక్క కొత్త మామ్స్ మ్యాజిక్ షైన్. హరే కృష్ణ అమ్మ, మనం ఇవాళ ఇక్కడితో ఆపుతాం. 5 శ్లోకాలు మనం చదువుకున్నాం ఇవాళ.
ఆ, కులశేఖర ఆళ్వార్ అంటే ఎవరో తెలుసుకున్నాం, ఆళ్వార్స్ అంటే ఎవరో తెలుసుకున్నాము. వాళ్ళు చేసిన ఆ ఇంపార్టెంట్ దివ్య ప్రబంధాల గురించి కొద్దిగా అర్థం చేసుకున్నాం. అందులో కులశేఖర ఆళ్వార్ గారు భగవంతుని యొక్క కౌస్తుభమణియే కులశేఖర ఆళ్వార్గా మనకి భూమి మీదకి వచ్చింది. ఆయన కేరళలో ఒక రాజు కుటుంబంలో పుట్టినా సరే ఆయన యొక్క పూర్వజన్మ సుకృతి చేత భగవంతుని మీద ఒక మనస్సు చేత ఇటువంటి హయ్యెస్ట్ ప్రార్థనలు ఆయన చేయగలిగారు. సో ఇటువంటి హయ్యెస్ట్ ప్రార్థనలు ఆయన భక్తుని తలుచుకుంటూ మనం కూడా ఇటువంటి ప్రార్థనలు మన నోటికి అలవాటు చేసుకోగలిగి రిపీటెడ్గా చదువుతూ వింటూ ఉంటే మనకి కూడా అటువంటి భక్తి వస్తుంది అన్నది అందరం కలిపి భగవంతుడిని ప్రార్థిద్దాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ హరే హరే రామ్ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే హరే రామ 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 హరే 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 అర్థమైందమ్మా? కృష్ణ హరే 5 కృష్ణ పద్యాలు ఇవాళ కృష్ణ మనం కృష్ణ చదువుకోగలిగాం. హరే 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 రామ 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 హరే హరే 5 పద్యాలు మనం ఇవాళ చదువుకొని దాని మీనింగ్ కొంతవరకు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాం. దాదాపు ఒక 50 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. మనం వచ్చే వారం మళ్ళీ ఇంకొక ఒక ఒక 7-8 శ్లోకాల్లో 10 శ్లోకాలు ఎంతవరకు అవకాశం ఉంటే అంతవరకు మనం మీనింగ్ తెలుసుకుందాం. అర్థమవుతుందమ్మా? కష్టంగా ఉందా? బాగుంది ప్రభుజీ, చాలా బాగుంది, ఇంట్రెస్టింగ్. బాగుంది ప్రభుజీ మంచిగా అర్థమైంది. డీప్ గా చెప్తున్నారు, బాగా అర్థమవుతుంది, మీ వినాలని ఇంట్రెస్ట్ బాగా. మీ దయ వల్ల నేను కూడా ముకుందమాల స్తోత్రం నా జీవితంలో నేను ముకుందమాల స్తోత్రం నేను చెప్తాను అనుకోలేదు. బట్ కాకపోతే అట్లీస్ట్ నేను తెలుసుకొని మీకు చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతో నా హోంవర్క్ చేసుకొని నీకు చెప్తున్నాను. ఇది ఒక జెరాక్స్ మెషిన్ లాగానే మనం ఒక ఫోటోస్టాట్ ఇస్తే వాడు వెంటనే ప్రింట్అవుట్ అదే జెరాక్స్ తీసి ఇచ్చినట్టు ఆచార్యులు వారు ఏం చెప్తున్నారు, గౌరాంగ దర్శన్ గారు చెప్పిన పద్యం విని ఆయన చెప్పిన క్లాస్ని నోట్స్ రాసుకొని నేను మీకు చెప్తున్నాను. అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. యాక్చువల్గా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ నా క్లాస్ ఇనే బదులు డైరెక్ట్గా మీరు ఆయన క్లాస్ అంటే ఇంకా చాలా బెటర్. ఎందుకంటే ఆయన ప్రభుజీ అద్భుతమైన చాలా చెప్తారు. బాగుంది. కాకపోతే మనందరికీ ఒక రకమైన పరిచయం ఏర్పడింది, ఒక సత్సంగత్యంలాగా గడుస్తుంది కాబట్టి సత్సంగంలాగా మనం ఒక మంచిది చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం అనమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ్ రామ్ హరే ప్రభుజీ PDF పంపిస్తారండి? పీడిఎఫ్ యాక్చువల్గా ఏమైందంటే నేను ఇంకా అన్ని శ్లోకాలు నేను వెరిఫై చేసుకోలేకపోయాను. మా గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు చదువుతున్న దానికి నువ్వు ఒక పీడిఎఫ్ పంపించావు కదమ్మా, దానికి దీనికి ఒక 7 శ్లోకాలు తేడా ఉన్నాయి. బట్ దట్స్ ఓకే, పని చేద్దాం. అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ 20 శ్లోకాలు అంటే ఫస్ట్ 10 పెడతానన్నారు కదా. ఓకే, ఫస్ట్ 10 అది నీ దగ్గర ఉన్న పీడిఎఫ్ లో నా దగ్గర కూడా ఉన్నది. నేను అది మళ్ళీ పంపిస్తాను. సేమ్ అదే పంపిస్తాను. మీరు ఆయన ఆడియో కూడా పంపించాను కదా ఫైలు, ఆయన ఆడియో మీరు పెట్టుకొని అవకాశం ఉన్నప్పుడు 1 సారి 2 సార్లు 3 సార్లు ఎన్నిసార్లు మీరు వినగలిగితే అన్నిసార్లు వింటుంటే ఆ శ్లోకాలు మనకి కనెక్ట్ అవుతాయి. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ. చిన్న బుక్ ఉంది కదా ప్రభుజీ, అది కూడా ఓకేనా ప్రభుజీ? ఏంటమ్మా? ముకుందమాల స్తోత్రం అని ఒక చిన్న బుక్ పంపించారు కదా ప్రభుజీ, ఒకసారి దాంట్లో కూడా ఇవేనా ప్రభుజీ? ఎగ్జాక్ట్లీ అమ్మా, గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు చెప్పింది అంటే ఆన్లైన్ లో నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ అదే వరుసలో దొరకట్లేదు. బట్ ఈ పుస్తకంలో ఉన్నది మాత్రం అదే. పుస్తకంలో ఉన్నది రికార్డింగ్ ఏంటమ్మా? రికార్డింగ్ చేశానమ్మా, ఇవాళ రికార్డింగ్ చేశాను. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ వచ్చే వారం కదా.